गौसे पाक अल्लाह वाला, गरीब नवाज अल्लाह वाला, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह वाला, दाता गंज बख्श लाहौरी अल्लाह वाला, निजामुद्दीन महबूब इलाही अल्लाह वाला, अशरफ जहांगीर समनानी अल्लाह वाला, शरफुद्दीन यहया मुनीरी अल्लाह वाला, शरफुद्दीन बूसरी अल्लाह वाला, शरफुद्दीन बुआली कलंदर अल्लाह वाला, हाजी अली शाह बाबा अल्लाह वाला, शरफुद्दीन चिश्ती अल्लाह वाला, बहाउद्दीन नक्शबंदी अल्लाह वाला, मुजाद्दिद अल-वसानी अल्लाह वाला, अशरफ जहांगीर समनानी, पीर मेहर अली शाह अल्लाह वाला, बायजिद बुस्तामी अल्लाह वाला, सुल्तानुल आरिफी जुनाइद बगदादी अल्लाह वाला, एभाবে इमाम बुखारी अल्लाह वाला, इमाम मुस्लिम अल्लाह वाला, तिरमिजी अबू दाऊद नसाई इब्न माजा अल्लाह वाला, साहिब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा अल्लाह वाला, एभाবে इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा इमामुल आज़म अबू हनीफा अल्लाह वाला, हजरत इमाम शाफी अल्लाह वाला, इमाम मालिक अल्लाह वाला, अहमद बिन हम्बल अल्लाह वाला, बांग्लादेशे आसेन शाहजालाल यमनी अल्लाह वाला, शाह फरान यमनी अल्लाह वाला, हजरत शाह मखदूम अल्लाह वाला, हजरत मिस्किन शाह, अमानत शाह, गरीबुल्लाह शाह, बदर शाह, बदनमिया शाह अल्लाह वाला, मजमाउल कमालात, मंबाउल फुयूजात, सिरुल्लाहिल आज़म, नूरुल्लाहिल अकरम, हाजत रवा मुश्किल कुशा शाह मौलाना अहमदुल्लाह गौसुल आज़म अल्लाह वाला, यूसुफ सानी जमाल रहमानी, बाबा गुलामुर रहमान अल्लाह वाला, हजरत बिशोली शहंशाह अल्लाह वाला, कुतुबुल औलिया बानिए जामिया अहमद शाह सिरकुटी अल्लाह वाला, मुर्शिद बरहक गौसे जमान कुतुबुल अक्ताब हुजूर अल्लामा तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह वाला, ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा अब्दुर रहमान चौरवी अल्लाह वाला, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान, तर्जुमान अहले सुन्नत अल्लाह वाला, इमाम अहले सुन्नत, गाज़ी दीन मिल्लत, वैसुल कुरान सानी, फना फिर रसूल, हबीमार मुस्तफा हुजूर अल्लामा अज़ीज़ुल अक़ल क़ादिरी अल्लाह वाला, पृथ्वीते चिश्तिया, नक्शबंदिया, कादरिया, मुजद्दिदिया, सुहरवर्दिया, साबरिया, कलंदरिया, वैसिया, करमिया, निजामिया, शाजलिया, रफ़ाइया, भंडारिया, अब्बासिया, मुर्सिया, रज़विया, मशीशिया, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, हर मज़हबेर तमाम अहले सुन्नत वल जमातेर शरीयत होक और तरीक़त होक, हकीकत होक और मारिफत होक, सकल बुजुर्गु मुहद्दिस मुफस्सिर फकी सब अल्लाह वाला। আল্লাহ বলতেছে তাদের সাথে থাকো, তাদের ইয়াদ করো, তাদের কাছে আসা যাওয়া করো, তাদের জিয়ারত করো, তাদের মজলিসে বসো, তাদের সাথে থাকলে আল্লাহও পাওয়া যায়, রাসূলও পাওয়া যায়। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ বলতেছে আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে থাকতে। আমাদের দেশের হুজুরেরা বলে কেনা দেওয়া বেদাত। এখন চিন্তা করেন কোন ধরনের ইসলাম এদের ভিতরে আছে। আমি এতটুকু বলছি, আশা করি আপনারা বুঝেছেন। এখানে কেউ পাগল না, বেকুব না, সবাই বুঝেন। আল্লাহ কার সাথে থাকতে বলছে? কথা বলে না। আপনি আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে কেমনে থাকবেন? তাদের ইয়াদ করতে হবে, তাদেরকে মহব্বত করতে হবে, তাদের কাছে আসা যাওয়া করতে হবে, তাদেরকে ভালোবাসতে হবে, তাদের মজলিসে বসতে হবে। তারা দুনিয়া থেকে চলে গেলে তাদেরকে ইজ্জত করতে হবে, তাদেরকে সম্মান করতে হবে। এদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে। আমার নবী সাহাবায়ে কেরাম আমার নবীকে জিজ্ঞাসা করেছেন আল্লাহ ওয়ালা কারা? আমার নবী বলেছেন ইজা রু যুকির আল্লাহ, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে তারাই আল্লাহ ওয়ালা। ডাকাতকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে, আবু জাহেলকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে, আবু লাহাবকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে, মুনাফিক, কাফের, মুশরিক, বেঈমান এদেরকে দেখলে কি আল্লাহর কথা মনে পড়ে? দুশমনে খুদা, দুশমনে ইসলাম, দুশমনে রাসূল, দুশমনে সাহাবা, দুশমনে আউলিয়া, দুশমনে আহলে বাইত এদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে না। সুতরাং এরা আল্লাহ ওয়ালা নয়।
আসমানে হোক আর জমিনে, মাশরিকে হোক আর মাগরিবে, দিনে হোক আর রাতে, একজন হোক আর 10 জনে, জমিনের ভিতরে হোক আর জমিনের উপরে, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে তারাই আল্লাহ ওয়ালা। এদের সাথে থাকা, এদেরকে মোহাব্বত করলে আল্লাহকে পাওয়া যায়। বলে করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে থাকতে হবে। যার ফাতিহাতে বসেছেন গৌসে সামাদানি, কুতুবে রব্বানি, আশিক ইয়াজদানি, পীর লাসানি, খিন্দিল আরশে নূরানি, শাহবাজ লামাকানি, আশিকে হক্কানি, মাশুকে দায়ানি, গৌসুদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, গৌসুস সামাওয়াত ওয়াল আরদ, গৌসুল জিন্ন ওয়াল ইনস, গৌসুস সাকালাইন ওয়াল ফরিকাইন, হাজত রওয়া, মুশকিল কুশা, পীর মীর, মিসকিন বাদশাহ, সুলতান শাহিনশাহ, মিসকিন ও বাদশাহ আমার গৌসে পাক আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানি। বেশক আল্লাহ ওয়ালা যার দিলের ভিতরে গৌসে পাক থাকবে, তার দিলের ভিতরে আল্লাহ এবং রাসূল থাকবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন যেই হুজুর, যে ইমাম, যে খতিব, যে প্রিন্সিপাল, যে ভাইস প্রিন্সিপাল, যে মুহতামিম, যে নায়েবে মুহতামিম, যে মুবাল্লিগ, যে হাজি, যে গাজী, যে সখী, যে দানবীর, যে সভাপতি, যে সেক্রেটারি, যে কুটিপতি, যে শিল্পপতি, যে চেয়ারম্যান, যে মেম্বার, যে কমিশনার, যে এমপি, যে মন্ত্রী, যে নেতা, যে নেত্রী, যে বড় ভাই, যে বড় বোন, যে বুড়া মানুষ, যে যুবক আল্লাহ ওয়ালাদের মাজারে যাইতে মানা করে, বুঝতে হবে সেই আল্লাহ ওয়ালাদের দুশমন। কথা বলেন ঠিক কিনা? এর ক্ষমতা 2 দিনের। এদের ক্ষমতা আল্লাহ চাহে, যতদিন আল্লাহ চায় ততদিনের। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে না গেলে দুনিয়াতে আর যাবেন কার কাছে? বলেন কার কাছে যাবেন? বাজামালের দোকান, মুদির বাজার করতে হলে আপনি বেগুনের দোকানে গেলে কি মুদির বাজার পাবেন? টমেটো কিনতে হলে টমেটোওয়ালার কাছে, হ্যাঁ, চাল কিনতে হলে চাইলওয়ালার কাছে, ডাইল কিনতে হলে ডাইলওয়ালার কাছে। আপনি ব্রিক ফেলে গিয়ে যদি বলেন 1 কেজি বাইগুন দেন, আপনার 1 কেজি ইটা দিবে। ব্রিক ফেলে কি বেগুন টমেটো বিক্রি করে? আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে যেতে দেয় না। আল্লাহ কোথায় পাওয়া যায়? আল্লাহ আল্লাহ ওয়ালাদের মজলিসে পাওয়া যায়। বার করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কোরআন শরীফে আল্লাহ ওয়ালা কথা আল্লাহ বলেছেন। আমরা তো বলি সবসময় ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আল্লাহ আমাদেরকে সহজ সরল পথে চালাও। আমাদের দেশে যত রকমের মুসলমান আছে সবাই এটা বলে, বলে না? কথা বলে না, বলে কি না? না বুঝলে আমার জিগাইবেন, খোঁতা দিয়ে বসে থাকবেন না। আবার আমি চলে যাওয়ার পরে কালকে আবার সমালোচনা করিয়েন না। এটা হচ্ছে একটা শিক্ষা। এটা কি আমরা মাদ্রাসায় যেরকম পড়ায়, মাহফিলেও সেরকম বলি। আমাদের দেশে অনেক রকমের মুসলমান আছে এবং কিয়ামতের আগে আগে অনেক ডিজাইনের মুসলমান আপনারা দেখতে পারবেন। আপনারা না দেখলেও আপনাদের ফুতনাতিরা দেখবে ইনশাআল্লাহ। পৃথিবীতে একজন পাগলকে যদি আপনি জিজ্ঞান, ভাই তুমি মরার পরে কোথায় যেতে চাও, সে পাগল হলেও বলবে আল্লাহ যদি দয়া করে জান্নাতে যেতে চায়। এই কথা বলেন ঠিক কিনা? তারও মনের আশা কোথায় যাওয়া? জান্নাতে। যে জাহান্নামী তারও যদি জিজ্ঞান তুমি কোথায় যেতে চাও, সে বলবে আমি জান্নাতে যেতে চাই। কথা বুঝতে পারছেন? জাহান্নামে কেউ যেতে চায় না। নামাজ পড়লেও সেও চায় জান্নাতে যাইতে, জীবনে মসজিদে ঢুকে নাই তারও যদি জিজ্ঞান সেও চায় কোথায় যাইতে? জান্নাতে। সবাই জান্নাতে যাবে না, একদল জান্নাতে যাবে। আহলে সুন্নাত বলেন, সবাই বলেন, বলেন না আহলে সুন্নাত। সন্দলার ফানলা সুন্দর অসুখ, সুন্দর ব্যারাম যাতে আছে। কিসের ব্যারাম? সন্দেহ ব্যারাম। এর জীবনে আর কোথাও শান্তি নেই। খাইলেও সন্দেহ, না খাইলেও সন্দেহ, ঘরে ঢুকলেও সন্দেহ, না ঢুকলেও সন্দেহ, ধরলেও সন্দেহ, না ধরলেও সন্দেহ,
গেলেও সন্দেহ, না গেলেও সন্দেহ, চোখ বন্ধ করলেও সন্দেহ, চোখ খুললেও সন্দেহ, বউরাও সন্দেহ করে, মা বাবারও সন্দেহ করে, ফলাফাইনেরও সন্দেহ করে, বন্ধুরও সন্দেহ করে, অফিসার সবাই শুধু সন্দেহ সন্দেহ। সন্দেহর কোনো ওষুধ নাই। পৃথিবীতে দুই জিনিসের কোনো ওষুধ নাই। বলেন, পৃথিবীতে দুই জিনিসের কোনো ওষুধ, এক সন্দেহ, দুই অবিশ্বাস। স্বামী তাকে বিদেশে, স্ত্রী তাকে দেশে, ম্যানেজার তাকে কোথায় অফিসে, মালিক বাইরে চলে গেছে। তাহলে এই যে পুরা মার্কেট এতগুলো লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস ম্যানেজারে দিয়ে গেল, অবিশ্বাস করে না বিশ্বাস করে? স্বামী যে 2 বছর 2 মাস, 3 বছর 3 মাস, 4 বছর 4 মাস, 6 বছর 6 মাস বিদেশে থাকে, স্ত্রী যে বছরের পর বছর স্বামীর জন্য সংসারে অপেক্ষা করে, এই সম্পর্কটা টিকে রইল বিশ্বাসে না অবিশ্বাসে? আপনি আমারে টাকা চাইলেন, হুজুর 5,000 টাকা দেন, আমি বললাম যে ধরেন নিয়ে যান। আরেকজন আমার কাছে টাকা চাইলো, আমি তারে টাকা দিলাম না, কারণ আমার বিশ্বাস এরে টাকা দিলে আমি খোঁজার আগে সে আমারে দিয়ে দিবে। এরে টাকা দিলে 24 কেন 30 সাল চলে গেল আমি এর থেকে টাকা পাবো না। এই জন্য এর প্রতি বিশ্বাস এরকম, এই জন্য তারে টাকা দিই নাই। ওনার প্রতি বিশ্বাস এরকম, এই জন্য তারে টাকা দিছি। দুইজন আমার কাছে চাইছে, দুইজনের বেলায় দুই রকম। কিসের কারণে? বিশ্বাসের কারণে। আল্লাহকে দেখছেন? দেখেন নাই। জান্নাত জাহান্নাম দেখছেন? দেখেন নাই। কিরামান কাতিবিন দেখছেন? দেখেন নাই। মুনকার নকির দেখছেন? দেখেন নাই। এরপরে আপনার এই যে 1,24,000 নবী রাসূল দেখছেন? দেখেন নাই। হাসরের ময়দান দেখছেন? দেখেন নাই। ফুলসিরাত দেখা হয়েছে? না। মিজান দেখছেন? দেখি নাই। সব কিছু মেনে নিয়েছি। কিসের ভিত্তিতে? বিশ্বাস। আমার নবীর কথার উপর বিশ্বাস করে। তাহলে বিশ্বাসেই ধর্ম, বিশ্বাসেই মুক্তি। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য পৃথিবীতে যাদের ভিতরে দুই রূপ, সন্দেহ আর অবিশ্বাস, এই জীবনে কোথাও শান্তি নাই। মরেও তার কি হবে না? শান্তি হবে না। বেশি বিশ্বাস করলেও বিপদ, আবার বিশ্বাস একেবারে না করলেও কি বিপদ। তো সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআন শরীফে বলেছেন, তোমরা আল্লাহওয়ালাদের সাথে থাকো। আমার গৌসে পাক আল্লাহওয়ালা। অতএব গৌসে পাককে যদি মহব্বত করেন, কাকে পাওয়া যায়? আল্লাহকে পাওয়া যায়। গৌসে পাককে মহব্বত করলে রাসূলুল্লাহকে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যত আল্লাহর ওলি আছে সবাই এই দুনিয়াকে লাথি মেরে কাকে রাজি করেছেন? বলেন না কাকে? আমরা কি পারছি ওদের মতো? আমরা কি ওদের মতো পারছি? পারি নাই তো। তোরা যখন আল্লাহকে রাজি করছে, ওদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে। এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন, তোমরা আল্লাহওয়ালাদের সাথে থাকো। কথা বুঝতে পারছেন? কারণ আল্লাহর ওলিদের মজলিসে বসলে আল্লাহর ওলিরা মানুষের তকদির দেখে। বার করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মানুষের কি দেখে? তকদির। তকদির কোথায় লেখা থাকে? লৌহে মাহফুজে। মানুষের তকদিরে কি হবে সেটা লেখা থাকে কোথায়? লৌহে মাহফুজে। এখন সেই তকদির আল্লাহর ওলিরা আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা বলে দেখতে পারে। এজন্য বলছেন লৌহে মাহফুজ আস্তে পেশে আউলিয়া। লৌহে মাহফুজ আল্লাহর ওলিদের সামনে হাতের তালুর মতো দেখা যায়। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আলেমদের কাছে আসলে আলেমরা বাহিরে দেখে, ওলিদের কাছে গেলে ওলিরা কলব দেখে। আলেমরা কি দেখে? বাহিরে। গোসল কেমনে করবেন, উযু কেমনে করবেন, তায়াম্মুম কেমনে করবেন, বাজার সাদার কেমনে করবেন, বিয়ে শাদী কেমনে করবেন, ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত নামাজ কেমনে পড়বেন, হজ রোজা কেমনে আদায় করবেন, আলেম শিক্ষা দিবে। এগুলো কার কাজ? বলেন না কার কাজ? আলেমের কাজ। আর ওলির কাছে গেলে ওলি এমন কাজ করবে যেই কাজ পৃথিবীতে আর কেউ পারে না। মাথা ফাটলে মাথার ডাক্তার আছে, ফেটে অসুখ হলে লিভারের ডাক্তার আছে, হার্টে অসুখ হলে হার্টের ডাক্তার আছে, হাড্ডিতে অসুখ হলে হাড্ডির ডাক্তার আছে, কিডনিতে অসুখ হলে কিডনির ডাক্তার আছে। বলেন তো দেখি, কলবের যদি অসুখ হয়
পৃথিবীতে কলবের চিকিৎসার কোনো ডাক্তার আছে? বলেন, বড় করে বলেন, আছে? নাই। এখন কলবের কিছু রোগ ব্যাধি আছে না নাই? বলেন না, আছে না নাই? হিংসা কলবে, রিয়া কলবে, বিদ্বেষ কলবে, লোভ কলবে, পরশ্রী কাতরতা কলবে, গুনার দাগ কলবে, বেঈমানি কলবে। এই সব কলবের রূপ। এগুলো কিসের রূপ? কথা বলে না, কিসের? মানুষ লোভ করে কিনা, হিংসা করে কিনা, রিয়া করে কিনা, বিদ্বেষ করে কিনা, একজন আরেকজনের সাথে শত্রুতামি করে কিনা, এগুলা কোথায় থাকে? এবং ঈমানও থাকে কোথায়? কলবে। এখন বলেন, কলবের মধ্যে যে এতগুলো রোগ, এই রোগের চিকিৎসা করার মতো হসপিটাল পৃথিবীর আসমানের নিচে কোথাও নাই। এখন চিকিৎসা কেমনে হবে? আল্লাহর নবী বলেছেন, কলব ঠিক পুরা শরীর ঠিক। কলব ঠিক নাই, পুরা শরীর ঠিক থাকলেও ঠিক নাই। কেন? পুরা শরীরের সেন্টার, মেইন হার্ট কলব। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহর জিকির করলে কলব শান্তি হয়। আল্লাহর জিকির করলে হাড্ডি শান্তি হয় বলে নাই, ফ্যাট শান্তি হয় বলে নাই, মাথা শান্তি হয় বলে নাই, বলেছে কি শান্তি হয়? তো কলব যার শান্তি, না খাইলেও তার সারাদিনে কি শান্তি। দেখেন না, একজনের কাছে বিল্ডিং আছে, গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, টাকা আছে, সে নিজের মাতৃভূমি বাংলাদেশেও আসতে পারতেছে না, নিজের মায়ের জানাজায়ও আসতে পারতেছে না। আছে না নাই? বলেন, এই ক্ষমতা, এই টাকা পয়সার কোনো দাম আছে? আমার মা মারা গেল, আমি থাকতে পারলাম না, এই জীবনের কি দাম বলেন? তো এখন তার সব আছে, থেকেও জীবনে কি নাই? শান্তি নাই। বলেন, কি নাই? শান্তি নাই। আরেকজনের কিছু নাই, রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, কেউ জিগায়ও না, কোনো ফকেট মারও যায় না, ডাকাতেও যায় না, সন্ত্রাসীও যায় না, কেউ যায় না তার কাছে। খাইলেও শান্তি, না খাইলেও শান্তি। কারণ কি? কারণ হচ্ছে তার দিলের ভিতরে শান্তি আছে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এজন্য কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক বলেছেন, আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। আল্লাহর জিকিরের দ্বারা কলব শান্তি হয়। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কোরআন হাদিসের চিকিৎসা হলো হার্টের ব্যারাম যাদের কাছে আছে। কিসের ব্যারাম? হার্টের ব্যারাম। তারা যেন বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করে। আল্লাহর জিকিরের দ্বারা হার্ট কি থাকে? কথা বলে না, ভালো থাকে। বলেন না, কি থাকে? ভালো থাকে। আল্লাহর জিকির করলে হার্ট ব্লক হয় না, আল্লাহর জিকির করলে হার্টে ছিদ্র হয় না, আল্লাহর জিকির করলে হার্ট দুর্বল হয় না। পৃথিবীতে হার্টের ডাক্তারের কাছে একবার যান, আর আমার আল্লাহর কাছে লাখ লাখ বার যান। ডাক্তার কি করতে পারবে? আমার আল্লাহ যা করতে পারবে পৃথিবীতে তা কেউ করতে পারবে না। আলা শুনো, বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। আল্লাহর জিকিরের দ্বারা কলব স্থির থাকে। জিজ্ঞাসা করা হয়, আল্লাহর জিকির কি? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর নবীর ইয়াদ আল্লাহর জিকির। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যত বেশি আমার নবীর ইয়াদ করবেন তত বেশি আল্লাহর জিকির হবে। যত বেশি আল্লাহর বন্ধুদের ইয়াদ করবেন তত বেশি আল্লাহর জিকির হবে। আর যত বেশি আল্লাহর জিকির হবে কলব ঠিক থাকবে। কলব ঠিক, সব ঠিক। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর বেশি বেশি যদি টাকার জিকির করেন, গাড়ির জিকির করেন, বাড়ির জিকির করেন, ক্ষমতার জিকির করেন, চুরি ডাকাতে জিকির করেন, মাইশিরে ঠকাইবে জিকির করেন, তাহলে তো কলব বরবাদ। এই জন্য এদের নামাজ পড়লেও কোনো কাজ হয় না। নামাজ পড়ে বাইরে চুরি করে, নামাজ পড়ে বাইরে মিথ্যা বলে, নামাজ পড়ে বাইরে এনে বিসমিল্লাহ করে ওজনে কম দেয়, নামাজ পড়ে আরেকজনের কোদাল নিয়ে সকালবেলা আরেকজনের আইল কাটে। পরে আসছে কি? সকালে মসজিদে কি পড়ছে? চা টাকাইয়া কোদাল নিয়ে কি কাটতেছে? আরেকজনের জমিনের নিজের জমিন বড় করতেছে। নামাজে কি কাজ দিছে? কি ঠিক নাই? কথা বলে না, কি ঠিক নাই? কলব ঠিক নাই। কলব ঠিক করেন। এই সামান্য কলব বলেন তো, 1 কোটি টাকার মোবাইল, ভিতরে সিম নাই, কোনো দাম আছে? বলেন না, দাম আছে?
সিম না থাকলে কি নেটওয়ার্ক থাকবে? সিম না থাকলে কি কথা বলা যাবে? তাহলে এই মোবাইল দিয়ে আপনি কি করবেন? এটা ঘুরে বাইরে নিয়ে আপনি ঘুরলে এটা কি কাজে আসবে? সিম তো এতটুকু, মোবাইল তো এত বড়, সিমের দাম তো 100 টাকা 50 টাকা, মোবাইলের দাম তো 1 কোটি টাকা। 1 কোটি টাকার আইফোনের 2 টাকার দাম নাই ভিতরে যদি নেটওয়ার্ক না থাকে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমাদের কোটিপতি বড় হুজুর, শিল্পপতি বড় মাওলানা, একেবারে আল্লাহওয়ালা নাই, পিসাব শাহজাদা বড় হুজুর যাই হোক, কলব যদি ঠিক না থাকে 2 টাকার দাম নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? সেজন্য কলব কেমনে ঠিক হয় জানেন? কলব ওয়ালাদের কাছে গেলে কলব ঠিক হয়। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কি ওয়ালা? কলব ওয়ালা। কি ওয়ালা? কলব ওয়ালা মানে বুঝেন? যাদের সামনে আপনি বসলে তারা আপনার কলবে কি চলতেছে সেটা বলতে পারে, এরা হলো কলব ওয়ালা, সাহেবুল বাতিন। আমার গৌস পাক শাহীন সাহেব বাগদাদের মজলিসে ভালো মানুষ বসুক আর খারাপ মানুষ বসুক, বসলেই হুজুর তার কলবের ভিতরে কি চলতেছে সেটা বলতে পারতেন। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেটা উনি বলতে পারতেন। উনি কেন? সব আল্লাহর ওলিরা বলতে পারে। কারণ বেলায়েত এটা এমন জায়গার নাম, বেলায়েত এটা এমন ক্ষমতার নাম, বেলায়েত এটা এমন মর্যাদার নাম, যখন আল্লাহ কাউকে ওলি বানায় তখন আল্লাহ মানুষের কলবের খবর জানার তৌফিক দেয়। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। জানতে পারে, শুনতে পারে। আমি যদি দেওয়ালের ওই পারে ফিস ফিস করে কথা বলি, আপনি দেওয়ালের এই পারে দাঁড়াইলে শুনতে পারবেন? আল্লাহওয়ালারা শুনতে পারে। আল্লাহওয়ালারা কি পারে? ওর কথা বলে না, কি পারে? এইটা আপনারা বিশ্বাস করেন না, এই জন্য আপনাদের ঈমান দুর্বল। আমাদের দেশের কিছু মুসলমান আছে এগুলো বিশ্বাস করে না, এগুলো 24 ঘন্টা ইসলামের কথা বলে, কিন্তু ইসলামের কিছুই এদের ভিতরে নাই। হযরত সুলাইমান নবীর নাম আপনারা শুনেছেন, কথা বলে না কেন? শুনেন নাই? শুনেছেন। উনি নবীও বাদশাহ, উনি নবীও বাদশাহ। চিন্তা করেন, বাদশাহ এবং নবী। উনি সফরে বের হচ্ছেন, ওনার সাথে অনেক সঙ্গী সাথী ছিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এক জায়গা থেকে এক জায়গায় গেলে দেখেন না 60 জন 70 জন 80 জন 90 জন 100 জন 200 জন সফর সঙ্গী নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আরেক দেশে যায়। কথা বলেন ঠিক কিনা? ওরা তো দুনিয়ার বাদশাহ। হযরতে নবী সুলাইমান দুনিয়ারও বাদশাহ, আখিরাতেরও বাদশাহ। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো উনি সফর থেকে বের হওয়ার জন্য ঘর থেকে হুজরা থেকে ওনার থেকে রাজ সিংহাসন থেকে বের হয়েছেন। এখন রাস্তা পারাপার হচ্ছে ফিফরা। ফিফরা কি পার হচ্ছে? শীতকালে রাস্তা পার হয় না, ফিফরা রাস্তা পার হয়। ওরা রাস্তা পার হইতে হইতে একটা কি হয়ে যায়, ডাক হয়ে যায়। এখন ফিফরাদের একজন বস আছে, উনি ফিফরাদেরকে ডাক দিয়ে বলতেছে, শোনো তোমরা তোমাদের গর্তের ভিতরে ঢুকে যাও। কে বলতেছে? ফিফরার যিনি সর্দার। হ্যাঁ, গর্তের ভিতরে ঢুকে যাও। কেন? কিছুক্ষণ পরে রাস্তা দিয়ে সুলাইমান নবী এবং তাহার সঙ্গী সফর সঙ্গীরা বিভিন্ন যানবাহন নিয়ে, গাদা নিয়ে, ঘোড়া নিয়ে আসবে। এদের পায়ের তলে তোমরা কি হয়ে যাবে? ফিসে যাবে। ফিফরা কি এত বড় না তুরানি? ছোট্ট। মানুষের পায়ের কদমের নিচে পড়লে ফিফরা কি মারা যায়। তো এতগুলো মানুষের কদমের নিচে যদি ফিফরা পড়ে থাকবে, তো যার যার একটা বাঁচার ইচ্ছা আছে না নাই? তো ফিফরার যিনি মেইন বস তিনি বললেন, উদখুলু মাসাকিনাকুম, সূরা নামলের মধ্যে আছে, তোমরা গর্তের ভিতরে ঢুকে যাও। লা ইয়াহতিমান্নাকুম সুলাইমান ওয়া জুনুদুহু, তোমরা বুঝতেও পারবে না নবী সুলাইমান এবং নবী সুলাইমানের সফর সঙ্গীরা বুঝতেও পারবে না যে তাদের পায়ের নিচে আমরা কি হয়ে যাচ্ছি, মারা যাচ্ছি। কারণ একজন ঘোড়ার উপর বসছে, তো ঘোড়ার নিচে যদি 1 কোটি ফিফরাও পড়ে, ঘোড়ার উপরে যে বসছে তার কি খবর হবে? খবর হবে না, অনায়াসে মারা যাবে। এখন ফিফরাদেরকে ফিফরার মেইন যিনি তিনি কি করলেন? সতর্ক করলেন। কি করলেন? সতর্ক করলেন। এখন এই কথা, এই যে ডাক দিলেন তোমরা গর্তের ভিতরে ঢুকে যাও, এটা
হযরতে সুলাইমান নবী 9 মাইল দূর থেকে শুনেছেন। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কয় মাইল দূর থেকে বলেন? এক তাফসীরে আছে 3 মাইল, আরেক তাফসীরে আছে 9 মাইল। আচ্ছা আমরা 9 মাইলটা বাদ দিই, 3 মাইলটা ধরি। 3 মাইল দূরে যদি কোনো ফিবরা কথা বলে, 3 মাইলের এ মাথায় আমি শুনবো? কথা বলে না কেন? আপনারা শুনবেন? 3 মাইল কেন? এক মুঠ ফিবরা এনে যদি আপনার কানের ফাঁসে ধরে রাখি 1 ঘন্টা, ফিবরারা পরস্পর কি বলে শুনবেন? শোনার কোনো, কেন শুনবো না? সুলাইমান নবী যদি শুনতে পারে, আমি পারবো না কেন? বুঝা যায় সুলাইমানও আল্লাহর বান্দা, আমরাও আল্লাহর বান্দা। সুলাইমানও মানুষ, আমরাও মানুষ। সুলাইমানও ইনসান, আমরাও ইনসান। দেখতে মানুষ, কিন্তু মাকামে, মর্তবায়, রুতবায়, দরজায়, পজিশনে, ইজ্জতে, আজমতে, মর্তবায় কোন দিক দিয়ে নবীদের সাথে উম্মতের কোনো তুলনা নাই। আল্লাহওয়ালা যারা, তারা এক জায়গায় বসে সারা পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ যখন শোনার তৌফিক দিয়েছে, তারা এক জায়গায় বসে সব শুনতে পারে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সামান্য একটা পিঁপড়ার আওয়াজ, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণী আমাদের দৃষ্টিতে পিঁপড়া, সেই পিঁপড়ার আওয়াজ 3 মাইল অথবা 9 মাইল দূর থেকে শুনেছেন কে? সুলাইমান নবী। সুলাইমান নবী। এখন বলেন, উনি কি খোদা না খোদার বান্দা? কথা বলে না কেন? খোদার বান্দা। তাহলে কেমন কি আমরা কি খোদা না আমরা খোদার বান্দা? তাহলে সব বান্দা কি সমান? আমাদের দেশের কিছু মৌলবী এটা বিশ্বাস করে না। এ মুশকিল হচ্ছে সেই জায়গায়, জামেলাটা বাজে সেই জায়গায়। এরা সব এক কাতার। সব এক কাতার কেমন হয়? নবী, উম্মত, ওলি, সিদ্দিক, শহীদ, গুনাহগার, নেককার কি এক কাতার হতে পারে? বান্দা হিসেবে সবাই এক, কিন্তু বান্দার ভিতরে এদেরকে আল্লাহ পাক কোটি কোটি গুণ মর্যাদা দিয়েছেন, যেটা বাকি বান্দাদেরকে দেয় নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? এটা তারা মানে না। এখন বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি কাউকে শোনার ক্ষমতা দেয়, সে 3 মাইল 9 মাইল কেন, পৃথিবীর এই প্রান্তে কেউ বসে থাকলে ওই প্রান্ত থেকে সে শুনতে পারে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার গৌস পাক শাইখে বাগদাদের কাছে এক ভক্ত এসে বলতেছে, হুজুর আমার বাড়ি মুসেল শহরে, আমি বাড়ির কাজে আপনার মজলিস থেকে আপনার থেকে আমি বাড়িতে যাব, কিন্তু আপনাকে ছাড়া তো আমি থাকতে পারবো না। আমি সারাক্ষণ আপনার মজলিসে বসে থাকি, আপনার দিকে চেয়ে থাকি, আপনার কথাগুলো শুনে দিলের মধ্যে আরাম পায়, শান্তি পায়। হুজুর আমি এমন একটা ব্যবস্থা চাই, আমি বাড়িতে গেলেও আপনি যে বাগদাদের জামে মসজিদে তাকরীর করেন, আপনার তাকরীরের প্রতিটা শব্দ আমি যেন বাড়ি থেকে শুনতে পাই। হুজুর একটা ব্যবস্থা করে দেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। গৌসে পাক বলেছেন, আচ্ছা একটা কাজ করো, তুমি তোমার বাড়িতে যখন যাবে, তুমি তো জানো যে আমি সপ্তাহে 3 দিন ওয়াজ করি। গৌসে পাক সপ্তাহে কয় দিন ওয়াজ করতেন? 3 দিন। সপ্তাহে 3 দিন ওয়াজ করি, আর সপ্তাহে 7 দিনে 7 দিন ছাত্রদেরকে পড়াতেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। ছাত্রদেরকে পড়াতেন, 13টি সাবজেক্টের উপর আলাতুল পড়াতেন গৌসে পাক। কোন ফতোয়া আমার গৌসে পাকের মজলিসে আসলে 1 ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় নাই। ফতোয়া এসেছে, হুজুর পড়েছে, অপর পৃষ্ঠায় ফতোয়ার জবাব লিখে দিয়েছে। হাজার হাজার আলেম গৌসে পাকের মজলিসে, পাবলিক না, সেই জমানার আলেমরা গৌসে পাকের মজলিসে আপনাদের মতো শ্রোতা হয়ে, ছাত্র হয়ে, বক্তা হয়ে বসতেন। আমার গৌসে পাক তাকরীর করতেন, এরা লিখতো। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর গৌসে পাকের মজলিসে কমে 70,000, বেশিতে লাখ লাখ মানুষ হুজুরের মজলিসে ওয়াজে বসতেন। সামনের জন যেরকম শুনতো, পিছনের 1,00,000 জন যে বসেছে সেও সামনের জনের মতো হুবহু গৌসে পাকের জবানে পাক থেকে বের হওয়া প্রতিটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পারতেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন মাইক যদি বন্ধ করে দেন, আমি যদি ওয়াজ করি, সামনের গুলাও ভালো করে শুনবে না, পিছনের তো দূরের কথা। আর আমার গৌসে পাকের যুগে মাইক ছিল, ওর হতা কেন হয়? কিল্লাইছে হতা না, বিয়ে করতে শুধু না হতা হইবে তো।
গৌস পাকের যুগকে মাইক ছিল? আমার গৌস পাক ওয়াজ করতেন, সামনের জন যেরকম শুনতো, 1 লাখের মধ্যে লাস্টে যে বসেছে সেও সেরকম শুনতো। জবানের মধ্যে এত তাসির কে দিয়েছেন? বলেন না কে দিয়েছেন? আল্লাহ। এখন খেয়াল করেন, উনি আদি বিন মুসাফির, উনি আমার গৌস পাকের ভক্ত। তো উনি বাড়িতে চলে গেলেন, যাওয়ার সময় গৌস পাক বলেছে, আমি যেই সময় ওয়াজ করি তুমি তো জানো আমি কোন সময় ওয়াজ করি, সেই সময়ে উজু করে পাহাড়ের নির্জন এলাকায় যাবে, উজু করে আমার নাম দিয়ে প্রথমে বিসমিল্লাহ বলবে, এরপরে আমার নাম দিয়ে একটা গোল চক্কর দিবে, গোল চক্করের ভিতরে তুমি এবং তোমার সাথে যদি কেউ তাকে বসে যাবে, বসে বগদাদের দিকে খেয়াল করে চোখ বন্ধ করবে, দেখবে আমি জামে মসজিদে তাকরীর করব, তুমি 500 কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের পাদদেশে বসে সামনের ব্যক্তির মতো স্পষ্ট শুনতে পারবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি যে এখান থেকে ফোন দিলাম আমার বাবাকে, আমার ভাইকে, উনি থাকেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, আমি থাকি বাংলাদেশে, এখানে দিন সেখানে রাত, সেখানে রাত এখানে কি দিন। আমি যখন বললাম আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, ভাইজান ওদের পার থেকে বলে ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভাই কেমন আছো? কোনো তার নাই, কোনো কিচ্ছু নাই, আমার হাতে একটা যন্ত্র, হের হাতে একটা যন্ত্র, হাজার হাজার মাইল দূরে আমার মুখ থেকে বের হওয়া এই আওয়াজ ওই বান্দার কানে কে পৌঁছাই দিছে? ও কথা কেন হয়, কে পৌঁছাই দিছে? আল্লাহ। আল্লাহ যদি তৌফিক না দেয়, একটি কেন পৃথিবীর সব মোবাইল ইউজ করলেও কোনো আওয়াজ যাবে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? মানুষের তৈরি মোবাইল দিয়ে চট্টগ্রাম থেকে যদি আমেরিকাতে যোগাযোগ করা যায় সেকেন্ডের মধ্যে, আল্লাহর দেওয়া বেলায়েতের পাওয়ার দিয়ে এক আল্লাহর বান্দা আরেক আল্লাহর বান্দার সাথে পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে অনায়াসে কথা বলতে পারে। বেলায়েতের এই ক্ষমতা মোবাইলের কারণে বোঝা আরো সহজ হয়ে গেছে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা যে বিশ্বাস করে না তার ইমানে নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহর ওলিদের এই পাওয়ার যারা মানে না তারা বেঈমান, তার মোবাইল ব্যবহার করার কোনো অধিকার, এর মোবাইলটা কারে নিয়ে ফেলবেন। মানুষে বানাইলে যদি মোবাইলের দ্বারা হাজার হাজার মাইল দূরে কথা বলা যায়, আল্লাহ তৌফিক দিলে পারে না? কথা বলে না কেন? তাহলে তো তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাসই নাই। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মসজিদে নববী শরীফের মিম্বরে খুতবা দিচ্ছেন। মসজিদে নববী এখনো আছে না নাই? আছে। মসজিদে নববী শরীফের মিম্বরে জুমার দিন কি দিচ্ছেন? খুতবা। এখন খুতবা চলাকালীন সময়ে এভাবে খুতবা তো পড়তেছে, হ্যাঁ, খুতবা পড়তেছে, হঠাৎ করে বড় আওয়াজে, একটা হচ্ছে স্বাভাবিক আওয়াজ আর একটা হচ্ছে কি বড় আওয়াজ, ডাক দিলেন ইয়া সারিয়া। কি বলল? সারিয়া। সারিয়া হচ্ছে এক ব্যক্তির নাম। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিছু সাহাবীকে এবং তাবিঈকে নেহাওয়ান্দের জমিনে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছেন। এখন তারা পাহাড়ের পাদদেশে বসেছে। পাহাড়ের ওপার থেকে কাফের মুশরিক বেঈমানেরা, ইসলামের দুশমনেরা চুপে চুপে আসতেছে এদের উপর আক্রমণ করার জন্য। এরা তো পাহাড়ের এই পাশে বসে আছে, আর এই পাশ থেকে এরা আসতেছে, এদেরকে অতর্কিত কি করবে? হামলা করবে। এখন কোথায় নেহাওয়ান, কোথায় মদিনা শরীফ? মদিনা শরীফ থেকে জুমার দিন উনি খুতবার সময় হঠাৎ ডাক দিলেন ইয়া সারিয়া, হে সারিয়া আল জাবাল, পাহাড়ের ওই পাশে খেয়াল করো, আমি এখান থেকে স্পষ্ট দেখতেছি তোমাদেরকে হত্যা করার জন্য কাফের মুশরিকরা পাহাড়ের ওই পাশ থেকে আসতেছে। এখন চিন্তা করেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ নয়, নবীও নয়, আল্লাহর বান্দা, আখিরি নবীর উম্মত। কথা বলেন ঠিক কিনা? উনি যদি মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে শত শত মাইল দূরে নেহাওয়ানদের জমিনের আল্লাহর বান্দাদেরকে ইয়া বলে ডাক দিয়ে সাহায্য করতে পারে আর দেখতে পারে, বোঝা যায় আল্লাহ তৌফিক দিলে আল্লাহ ওয়ালার এক জায়গা থেকে সারা আসমান জমিন সর্বত্র দেখে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ।
কোরআন শরীফ থেকে বলি। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন খানায়ে কাবা নির্মাণ করলেন, কি নির্মাণ করলেন? খানায়ে কাবা। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ইব্রাহিম বন্ধু একটা কাজ করো। জি আল্লাহ বলেন। তো তুমি পাহাড়ের উপর উঠে সারা পৃথিবীর মানুষকে ডাক দাও। ওয়াজ্জিন ফিন্নাস বিল হজ, হজের জন্য পৃথিবীর মানুষদেরকে কি করো? ডাক দাও। তো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ডাক দিলেন, হে পৃথিবীর মানুষ, আল্লাহর হুকুমে খানায়ে কাবা নির্মাণ করা হয়েছে, এখন আপনারা হজ আদায় করার জন্য খানায়ে কাবাতে আসুন। ডাক দিয়েছেন কে? কথা বলে না, কে ডাক দিয়েছেন? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন ডাক দিছেন তখন কি আপনারা ছিলেন? এখন যারা মুসলমান আছে সারা পৃথিবীতে, কাফের বলেন আর বেঈমান বলেন আর ইমানদার বলেন, কেউ ছিল এখন? এখন যারা আছে তখন কি কেউ ছিল? আচ্ছা, কিতাবে লিখতেছে এই ডাক যারা যারা শুনেছে পৃথিবীতে ইন্তেকালের আগে তারা অবশ্যই খানায়ে কাবা জিয়ারত করতে যাবে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন বলেন তখন কি আমরা ছিলাম? এখন আমাদের এই এলাকা থেকে লাখ লাখ মানুষ যাচ্ছে না হজ করতে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা ইব্রাহিম নবীর ডাক, বলে না, নিশ্চয়ই তারা ইব্রাহিম নবীর ডাক শুনেছে। কোথায় ইব্রাহিম নবী মক্কাতে ডাক দিয়েছে, আর কোথায় এই সমস্ত হাজী সাহেবানরা কোথায় ছিল? রু জগতে। কোথায় ছিল? রু জগতে। এখনো কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীতে আসে নাই। এরা আসলে মুসলমান হিসেবে একদিন তারাও হজ করবে, কারণ তাদের কাছে ইব্রাহিম নবীর ডাক পৌঁছেছে। এখন বলেন ডাক দিয়েছেন একজন, পৌঁছেছেন কোটি মানুষের কানে, কে পৌঁছাইছে? কথা বলেন না, কে পৌঁছাইছে? আল্লাহ যদি পৌঁছাইতে পারে এই বিশ্বাস যদি আপনাদের থাকে, তা আল্লাহর ওলির কে দেওয়া ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহর ওলিরাও ডাক দিলে পৃথিবীর প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে পৌঁছতে পারে কি পারে না? পারে। কারণ আল্লাহর ওলিরা কার বন্ধু? ওলি মানেই তো বন্ধু, ওলি মানে তো দোস্ত। তা আল্লাহর ওলিরা কার বন্ধু? আল্লাহ। এই জন্য হাদিস শরীফে আছে, ইত্তাকু ফিরাসাতাল মুমিন। আল্লাহর নবী বলেছেন তোমরা কামেল ঈমানদার যারা, তাদের দূরদৃষ্টিকে, নেগাহে করমকে, অন্তরের দৃষ্টিকে তোমরা ভয় করো। কেন? ফাইন্নাহুম ইয়ানজুরুনা বিনুরিল্লাহ, কারণ আল্লাহর ওলিরা এই চোখ দিয়ে দেখে না, কলবের চোখ দিয়ে আল্লাহর দেওয়া নূর দিয়ে তারা দেখে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তারা আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে, তারা আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে। আল্লাহর ওলিদেরকে এই নূর কে দিয়েছে? এখন যারা আল্লাহর ওলি মানে না, যারা ডাইরেক্ট ওলি মানে না, তাদের কাছে নূর আসবে কোত্থেকে? এ তো ডাইরেক্ট ওলি মানে না। আল্লাহর ওলিরা দেখে আল্লাহর দেওয়া নূর দিয়ে। আপনাদের চোখ আছে না নাই? আপনারা এই দেওয়ালের ওই পারে দেখতে পাচ্ছেন? দেওয়াল কেন, স্টেজের ওই পারে তো দেখেন না। তা আপনাদের তো চোখ আছে, আর আল্লাহ ওয়ালাদেরও কি আছে? চোখ আছে। তাদের কপালে আছে দুই চোখ, কলবে আছে দুই চোখ। কপালের চোখ বন্ধ থাকলেও কলবের চোখ দিয়ে জমিনে বসে খোদার আরশও দেখতে পারে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলিরা আল্লাহর দেওয়া নূর দিয়ে দেখে। কি দিয়ে? সেই নূর যখন আপনার চোখে দেওয়া হবে, আপনি জমিনে বসে অনেক কিছু দেখবেন যেগুলো আপনার পাশে বসে কেউ দেখতেছে না। আপনার পাশে বসে আছে কিন্তু সে দেখতেছে না, আপনি দেখতেছেন। দেখেন এই আমার পাশে না, ওর কথা কেন হয়? উনি আমার পাশে কিনা? এখন আমার জিনে ধরে, আমার যদি জিনে ধরে, তাহলে আমি এমন অনেক কথা বলবো যেগুলো ও বলবে না, কারণ এর তো কি ধরে নাই। তো এখন বলেন, যাকে জিনে ধরে সে মুখ দিয়ে যা বলে নিজের কথা না জিনের কথা? কথা বলে না কেন? ইয়াতাখাব্বাতুহু শাইতানু মিনাল মাসসি, এটা কোরআন শরীফে আছে। কাউকে যখন জিনে ধরে, দুষ্টু জিন, তখন মুখ হচ্ছে আবুল কালামের, কথা হচ্ছে জিনের। কারণ আবুল কালামের কিসে ধরছে? জিনে। জিন আর আবুল কালাম দুজন কি এক?
আবুল কালাম হচ্ছে ইনসান, জিন হচ্ছে জিন। এখন জিন যখন কারো উপর সওয়ার হয় তখন আবুল কালামের মুখ দিয়ে কথা বের হয় সব কার? বলেন না সব কার? জবান নিজের, কথা আরেকজনের। বোঝা যায় এক ধরনের শক্তি যখন আরেক শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন মহাশক্তির কথা তার ভিতর থেকে বের হয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? দুষ্ট জিনের আক্রমণে প্রভাবে যদি তার কথা ওর নেতৃত্বে চলে যায় তো আল্লাহ যদি কাউকে বেলায়েত দেয়, জবান বান্দার কথা হয়ে যায় আল্লাহর, চোখ বান্দার দেখে আল্লাহর ক্ষমতায়, হাত বান্দার ধরে আল্লাহর ক্ষমতায়, পা বান্দার চলে আল্লাহর ক্ষমতায়, দিমাগ বান্দার বুঝে আল্লাহর ক্ষমতায়। এভাবে সব কিছু আল্লাহ যখন তাকে পরিপূর্ণ দিয়ে দেয়, আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা বলে তাম পৃথিবী দেখতে পারে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা বিশ্বাস যারা করে এরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। এটা যারা বিশ্বাস করে না, খারেজি হোক, রাফেজি হোক, শিয়া হোক, নাসিবি হোক, মুতাজিলা হোক, জবরিয়া হোক, কদরিয়া হোক, মুজাসসিমা হোক, যত বাতিল ফিরকা হোক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নয়। আপনি কেমনে বুঝবেন? পৃথিবীতে কেন আপনার এই বুড়িশ্বরে নানা রকমের মুসলমান আছে, কথা বলেন আছে না নাই? অনেকে ওলিকে মানে, অনেকে মানে না। তো আল্লাহর ওলিরা সত্য, ওলিদের কারামত সত্য, ওলিদের বেলায়েত সত্য, ওলিদের পাওয়ার দিয়েছেন আল্লাহ, এটাও কি সত্য। এই মহা সত্য যারা মানে না এরা কেমনে নেককার মুসলমান হয়? যে নূর মানে না তার ভিতরে নূর আসবে কোত্থেকে? তো যার ভিতরে নূর নাই, এ কোরআন পড়লেও আন্ধার, হাদিস পড়লেও আন্ধার, খানায়ে কাবা জড়িয়ে ধরলেও আন্ধার, হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলেও আন্ধার, 24 ঘন্টা সে আল্লাহ জিকির করলেও আন্ধার, ভিতরে তো নূর নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? আপনারা বলেন নাই আল ইসলামু নূরুন ওয়াল কুফরু যুলমাতুন বা বাতিলুন, বলেন কিনা? হ্যাঁ, আল ইসলামু নূরুন, ইসলাম কি? নূর। আল ইলমু নূরুন, ইলম কি? নূর। আল আকলু নূরুন, আকল কি? নূর। ওয়াল কুরআনু নূরুন, কুরআন কি? নূর। ওয়াল হাদিসু নূরুন, রাসূলের জবান থেকে বের হওয়া প্রত্যেকটা হাদিস কি? নূর। তো কুরআনও নূর, হাদিসও নূর, বিবেক নূর, ইসলাম নূর, ইলম নূর। এখন এই সব নূর যে আল্লাহ আমার নবীকে দিয়েছে, সেই নবীকে যারা নূর মানে না তার কাছে সব আছে কিন্তু অন্ধকার। তো যে নিজে অন্ধকারের ভিতরে সে আরেকজনকে কেমনে রাস্তা দেখাবে? বলেন, আপনি মিয়া তো নিজেই অন্ধকারে, আপনি আরেকজনের টর্চ লাইট কেমনে দেখাবেন? টর্চ লাইট থাকলে তো আগে নিজে অন্ধকার থেকে বেরোতেন। এই জন্য আমার নবীকে আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে নূর বলেছে, বলিদের বেলায় তো নূর। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য আমার গৌস পাক বলে নাজারতু ইলা বেলাদিল্লাহি জামআন, আমি যখন খোদার পৃথিবীর দিকে দেখি, পৃথিবী কার? বেলাদিল্লাহে বলেছে, আল্লাহর ভূমি। নিজের জমিন বলে নাই, কার জমিন বলেছে? নাজারতু ইলা বিলাদিল্লাহে, আমি যখন আল্লাহর জমিনের দিকে দেখি পুরা পৃথিবী আমার কাছে হাতের তালুতে একটি রায়ের দানার মতো লাগে। বরকত বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমরা এগুলো ওয়াজ করলে এরা হাসে, বলে যে এগুলো সব বেদাতি, এদের কাছে কোনো ইলম নাই। বসো না, তারপরে বুঝতে পারবে ইলম আছে না নাই। একটা কথা বলি, পৃথিবীতে যত ইলম আছে, ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, ফার্সি, চাইনা, গুজরাটি, পৃথিবীতে যত ইলম আছে সব ইলম আসমানি কিতাবের মধ্যে আছে না নাই? আসমানি কিতাব ছোট বড় মিলে 104টি, অনেকে বলেছেন 114টি। যাই হোক, এর মধ্যে বড় হচ্ছে 4টি, তৌরাত, ইনজিল, জবুর, কোরআন। কোরআন শরীফ বাদ দিলে বাকি সব আসমানি কিতাবের মধ্যে যা ইলম আছে সব ইলম আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে দিয়েছে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর কোরআন শরীফের মধ্যে যত ইলম আছে সব ইলম আল্লাহ পাক সূরা ফাতিহার মধ্যে দিয়েছে। এইজন্য সূরা ফাতিহাকে কোরআন শরীফের মূল বলা হয়। পুরা কোরআন শরীফের মূল কি? সূরাতুল ফাতিহা। এখন বলেন, সূরা ফাতিহার মধ্যে যা কিছু আছে বিসমিল্লাহর বার মধ্যে আছে,
বিসমিল্লাহ, বিসমিল্লাহ কি দিয়ে শুরু? বা দিয়ে। আরবি অক্ষর কয়টা? 29টা না? আলিফ বা তা সা কয়টা? 29টা। তো এগুলোর মধ্যে বিসমিল্লাহ কি দিয়ে শুরু? বা দিয়ে। এখন বিসমিল্লাহর নিচে কয় ফুটা? নখামাতে মানুষে নাই না বুঝি, কয় ফুটা? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছে, আনা তিলকান নুকতাতু তাহতা বাইল বাসমালা। বিসমিল্লাহর নিচে যেই বা ফুটা আছে, বিসমিল্লাহর বায়ের নিচে যেই ফুটা আছে, সেই ফুটা আমি মাওলা আলী। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওমারে মাওলা আলী সিনার মধ্যে এত ইলম, তো মাওলা আলী সিনার মধ্যে যদি এত ইলম হয়, তো মাওলা আলী তো শহর নয়, আমার নবীর ইলমের শহরের দরওয়াজা। আমার নবীর ইলমের শহরের দরওয়াজা। দরওয়াজার কাছে যদি এত ইলম থাকে, শহরের মধ্যে কত ইলম হবে? আমার নবী বলছেন, আর রহমান আল্লামাল কুরআন। আল্লাহ বলতেছে, শুনো, আমি আল্লাহর কাছে যা ইলম আছে, আমি আমার মর্জি মোতাবেক আমার মাহবুব নবীর সিনার মধ্যে কোরআনের ভিতর দিয়ে দিয়েছি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। যারা বলে নবী এটা জানে এটা জানে না, এরা 1 নম্বর বিয়াদব। এই কথা বলেন ঠিক কিনা? নবীরে কে পড়াইছে? ওর হতা কেন হয় মানুষ? এল্লা কেন থেতা মানুষ থাকে? নবীরে কে পড়াইছে? আমাগরে না আমাদের উস্তাদে পড়াইছে? কথা বলে আমাদের কে? আমাদের উস্তাদ শিক্ষক। নবীরে কে শিক্ষা দিছে? আল্লাহ যখন নবীকে শিক্ষা দিচ্ছে, তখন আমাদের এই হুজুররা ছিল? তো কে কেমনে জানে কি জানে কি জানে না? বদমাইশ। আপনি কি জানেন সেটাও তো আমি জানি না, আমি কি জানি সেটাও তো আপনি জানেন না। কথা বলেন ঠিক কিনা? যে মিয়া নিজে কি জানে, আরেকজন কি জানে সেটা জানে না, সে নবী কি জানে কি জানে না সেটার বিচার করে বুঝতে হবে তার উপর শতান সোয়ার হয়েছে। আমার নবী, আমাদের দেশে কিছু মৌলবী আছে যারা আমার নবীকে নূর মানে না। শুনেন, আমার নবী জিনও নয়, ফেরেশতাও নয়, আমার নবী 100% মানুষ। তবে পৃথিবীর সব মানুষদের মধ্যে সরদার, শ্রেষ্ঠ মানুষ পৃথিবীর কোন মানুষের সাথে, হাত্তাকে কোন নবীর সাথে আমার নবীর কোন তুলনা নেই। আল্লাহর পরে আমার নবী মানুষ, তবে বেমিসাল মানুষ। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বলে বুখারী শরীফ থেকে দাও, মুসলিম শরীফ থেকে দাও, তাহলে মানবো। বলো তো দেখি, এতগুলো হাদিসের কিতাব থাকতে বুখারী মুসলিম থেকে দিলে মানবো না, এলে মানবো না, এই কথা বলা বেদাত। এটা রাসূলও বলে নাই, কোনো ইমামও বলে নাই, কোনো মুহাদ্দিস মুফাসসির বলে নাই। এটা শয়তান আবিষ্কার করেছে। কে আবিষ্কার করেছে? আবার কখনো কখনো বলে সিয়াসিত্তার 6টি হাদিস থেকে দাও। কেন? সিয়াসিত্তার হাদিস ছাড়াও তো আরো অনেক হাদিসের কিতাব আছে, বলেন না আছে না নাই? এগুলাতে দিলে কি দোষ? সিয়াসিত্তা থেকে দিতে হবে, এই কথা তোমাকে কে বলেছে? এই কথা বলা বড় বেদাত, এটা জায়েজ নাই। হাদিস যদি বিশুদ্ধ হয়, রওয়ায়াত যদি ঠিক হয়, সনদ যদি ঠিক থাকে, তালাক্কে বিল কবুল হয়, উম্মতের সমস্ত মুহাদ্দিসিন কিরাম যদি হাদিস কবুল করে, তোমার সমস্যা কি? বুখারী মুসলিমে তাকুক না তাকুক, সিয়াসিত্তায় তাকুক না তাকুক, মুস্তাফার হাদিস হিসেবে যদি প্রমাণ হয়, সেই হাদিস 100% গ্রহণযোগ্য। কথা বলেন ঠিক কিনা? নতুন ফিতনা বাড়িছে, কয় বুখারী মুসলিম থেকে দাও। বুখারী মুসলিম তো অনেক পরে, বুখারী মুসলিম থেকে দিলে মানবা, এটা তোমাকে কে বলছে? এগুলা নতুন নতুন ফিতনা বাইর করে। কথা বলেন ঠিক কিনা? হযরতে জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার নবীর কাছে আরজ করেছে, কুলতু ইয়া রাসূলুল্লাহ বিআবি আনতা ওয়া উম্মি আখবিরনি আন আউয়াল শাইইন খালাকাল্লাহু ক্বাবলা আল-আশিয়ায়ে। ওগো নবী, আমার মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা জেগেছে, আপনি যদি অনুমতি দেন আমি বলতে পারি। আমার মা বাবা আপনার কদমে কুরবান। নবী গো, আপনি একটু আমাকে বলেন না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছে সবার আগে? বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ।
সাহাবায়ে কেরাম আমার নবীর মজলিসে বসলে নানা রকম জিনিস জিজ্ঞাসা করতেন, কারণ তাদের আকীদা ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মুস্তাফার সিনাকে ইলমের সমুদ্র বানিয়ে দিয়েছে, যেই সমুদ্রের কোনো কুল কিনারা নাই। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো আমার নবী বলতেছেন যে শোনো, ইয়া জাবেরু, জাবের শোনো, ইন্নাল্লাহ তাআলা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, খালাকা নূরান নবিয়্যিকা ক্বাবলাল আশিয়ায়ে মিন নূরিহি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর সব কিছুর আগে তোমার নবীর, অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর সব কিছুর আগে তাহার নূর থেকে তাহার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই হাদিস, এটাকে হাদিসে নূর বলা হয়। কি বলে বলেন না? হাদিসে নূর বলে, কারণ এখানে আবুল আখির সব নূরের কথা, আর সবার আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। হাদিস হযরতে জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে এই হাদিস বর্ণিত। এই হাদিসে নূর বলে। এখন বলেন, একজন মানুষের ভিতরে বশরিয়ত আছে, আবার আল্লাহ চাইলে একজন মানুষের ভিতরে নূরানিয়ত দিতে পারে। পারে কি পারে না? পারে। ফেরেশতাদের ভিতরে নূরানিয়ত আছে, বশরিয়ত নাই। আমাদের ভিতরে বশরিয়ত আছে, নূরানিয়ত নাই। কিন্তু আমার নবীর জিসিমে আতহরের মধ্যে বশরিয়ত আছে, বশরদের মধ্যে সেরা বশরিয়ত, নূরানিয়ত আছে, নূরদের মধ্যে সেরা নূরানিয়ত, নূরদের মধ্যে আল্লাহর পর আমার নবী সেরা নূর, বশরদের মধ্যে আমার নবী পৃথিবীর মধ্যে সেরা বশর। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ফেরেশতারাও নূর, কিন্তু আমার নবী সব নূরের উপরে। পৃথিবীর সব মানুষ বশর, আমার নবী সব বশরের উপরে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই মর্যাদা আমার নবীকে কে দিয়েছেন? এই হাদিসটি হযরত ইমাম বুখারীর উস্তাদ, ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ, যিনি 10 লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন, উনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের উস্তাদ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক আস-সানাআনী, উনি ওনার বিশ্ববিখ্যাত কিতাব আল মুসান্নাফের মধ্যে হাদিস সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। আন আব্দুর রাজ্জাকিন আন মা'মারিন আন ইবনে মুনকাদিরিন আন জাবিরিন আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই হাদিসের প্রত্যেকটা রাবী 100% সহিহ। সুতরাং হাদিসটা সহিহ। প্রমাণ হলো আমার নবীর সৃষ্টি সবার উপরে, সবার আগে আমার নবীর সারাপা নূর। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লামা ইমাম ইসমাইল হক্কি এই হাদিস তাফসীরে রুহুল বায়ানের মধ্যে এনেছেন। মাহমুদ আলুসি বাগদাদি হানফি তাফসীরে রুহুল মানির মধ্যে এনেছেন। আল্লামা আরিফ বিল্লাল বকলি উনি ওনার কিতাব আরাইসুল বায়ানের মধ্যে এনেছেন। আল্লামা শেখ মুহাদ্দিস আলাল ইতলাক আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী মাদারিজুন নবুওয়াতের মধ্যে এনেছেন। শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী তাফহিমাত ইলাহিয়ার মধ্যে, শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী ফয়ুজুল হারামাইনের মধ্যে এনেছেন। শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী আনফাস রহিমিয়ার মধ্যে এনেছেন। আল্লামা মুল্লা আলী কারি মিরকাত শরহ মিশকাতের মধ্যে এনেছেন। 11 হিজরির মুজাদ্দিদ আল্লামা মুল্লা আলী কারি ওনার কিতাব শরহুশ শিফার মধ্যে এনেছেন। আল্লামা ইমাম নসিমউদ্দিন খফাজি নসিমুর রিয়াস ফি শরহ শিফা লিল কাজী আয়াজের মধ্যে এনেছেন। আল্লামা কাজী আয়াজ আল মালিকি আর শিফা বিতারিফ হুকুকিল মুস্তাফার মধ্যে এনেছেন। ইমাম বাইহাকি দালাইলুন নবুওয়াতের মধ্যে এনেছেন। আল্লামা আবুল ফরজ মুহাম্মদ বিন জামালউদ্দিন ইবনুল জৌজি 597 হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। গৌসে পাকের আমলের আলেম, উনি ওনার কিতাব আল মিলাদুন নবীর মধ্যে এনেছেন। আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব আশ-শাআরানী আল ইয়াওয়াকি ওয়াল জাওয়াহির কিতাবের মধ্যে এনেছেন। এইভাবে আল্লামা কাইয়ুম জামানি ইমাম রাব্বানি মুজাদ্দাদ আল ফিসানি মাকতুবাত ইমাম রাব্বানির মধ্যে এনেছেন। আল্লামা আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী আনফাস রহিমিয়ার মধ্যে এনেছেন। আল্লামা আহমদ কুস্তুলানি আশ-শাফিঈ আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়ার মধ্যে এনেছেন। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা আব্দুল বাকির জুরকানি আল মালিকি শরহুল মাওয়াহিবের মধ্যে এনেছেন। আল্লামা সালেহ মিসরি উনি বলতেছেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, কুলতু লি আহমদা হাল রাআইতা আরাআইতা আহাদান আহসানা ফি হাদিস মিন আব্দুর রাজ্জাক।
হে ইমাম আহমদ, আপনার উস্তাদদের মধ্যে একজন উস্তাদ হলো ইমাম আব্দুর রাজ্জাক। আপনি হাদিস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের মধ্যে, আহলে হাদিসদের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক থেকে বড় বুজুর্গ, বড় মুহাদ্দিস, বড় মুতায়াক্কিন, বড় ওয়ারা, বড় আল্লাহওয়ালা আপনি কোন কাউকে দেখেছেন? ক্বালা লা। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন না, আব্দুর রাজ্জাক কোন উচ্চ মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। সেই আব্দুর রাজ্জাকের বিশ্ববিখ্যাত কিতাব আল মুসান্নাফের মধ্যে হাদিস সহিহ সনদে এনেছেন আল্লামা আব্দুল গনি নাবলুসি আনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়া ফি শারকে তরিকাতিল আনারওয়া আল হাদিকাতুন নাদিয়া। আল্লামা আব্দুল গনি নাবলুসি আল হাদিকাতুন নাদিয়া ফি শারহে তরিকাতিল মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে এনেছেন আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল আন-নাবহানি জাওয়াহিরুল বিহার ফি ফাদাইলিন নবিয়িল মুখতারের মধ্যে এনেছেন আল্লামা আব্দুর রহমান জামি শাওয়াহিদুন নবুওয়াতের মধ্যে এনেছেন আল্লামা মোল্লা মাইন কাশিফি মাআরিজুন নবুওয়াতের মধ্যে এই হাদিসটি এনেছেন। এভাবে আরো অসংখ্য মুহাদ্দিসিন কিরাম এই হাদিস বয়ান করেছেন। আল্লামা বুরহানুদ্দিন হালবি সিরাতুল হালবিয়ার মধ্যে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি মক্কি আফজালুল কুরআর মধ্যে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি মক্কি ফতওয়ায়ে হাদিসিয়ার মধ্যে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনুল হাজ আল মালিকি আল মাদখালের মধ্যে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন অসংখ্য মুহাদ্দিসিন কিরাম। আল্লামা ইনায়েত আহমদ কাকুরি তারিখ হাবিবে ইলার মধ্যে এই হাদিস এনেছেন। আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী আসরারুল মারফুয়ার মধ্যে এই হাদিস এনেছেন। আল্লামা আশরাফ আলী তানবী আল্লামা আশরাফ আলী তানবী এই হাদিস নশরুত তিব ফি যিকরিল হাবিবের মধ্যে এনেছেন। রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি ফতওয়ায়ে রশিদিয়ার মধ্যে এই হাদিস লিখেছেন। হুসাইন আহমদ মাদানী শিহাবুস সাকিবের মধ্যে এই হাদিস এনেছেন। ইসমাইল দেহলভী রিসালায়ে ক্রুজের মধ্যে এই হাদিস এনেছেন। যুগ যুগ ধরে যে কিতাব লিখেছেন সেই এই হাদিস এনেছেন। মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক থেকে বুঝা যায় মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাকের মধ্যে আসল নুসখার মধ্যে আমার নবীকে আল্লাহ পাক পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করার আগে আমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। হাদিসের নূর হযরতে জাবেরের বর্ণিত হাদিস আব্দুর রাজ্জাকের মুসান্নাফের মধ্যে ছিল। ওখান থেকে যুগ যুগ ধরে মুহাদ্দিসিন কিরাম আমার নবীর শান বয়ান করতে গিয়ে নিজ নিজ কিতাবে বয়ান করেছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সেই মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের কিতাব এখন যদি মার্কেট থেকে কিনেন দেখবেন সেই হাদিস ওই কিতাবে নাই। দুশমনের রাসূলেরা কিতাব ছাপানোর সময় চ্যাপ্টার সহ কি দিয়ে দিয়েছে? বলেন না কি দিয়ে দিয়েছে? বাদ দিয়ে দিয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো আল্লাহ যদি আমার নবীকে সবার আগে সৃষ্টি করে আমাদের কোনো অসুবিধা আছে? আপনাদের কোনো অসুবিধা আছে? তাহলে কেন বাদ দিব? কেন বাদ দিব? কিতাবের সাথে দুশমনি না, দুশমনি নবীর সাথে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এরা নূরের কথা বলে, আল ইসলাম নূরুন বলে। ইসলাম নূর। ইসলাম কেমনে নূর? ইসলাম কি তোমার বাপ দাদা দিছে না রাসূল পাক দিছে? বলেন ইসলাম কে দিয়েছে? রাসূল পাক দিয়েছে। রাসূলের দাওয়া ইসলাম যদি নূর হয় তো যে ইসলাম যে নবী এনেছে সেই নবী কেমনে নূর হয় না? সেই নবী তো সারাপা নূর। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কথা বলেন ঠিক কিনা? কোরআন দ্বারা কদ জাকুম মিনাল্লাহি নূরুন ওয়া কিতাবুম মুবিন এই আয়াতের যত তাফসীর আছে পৃথিবীতে আপনি খুলে দেখেন সব তাফসীরে লেখা হয়েছে নূর মানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। কোরআন দ্বারাও প্রমাণিত আমার নবী সারাপা নূর, হাদিসে রাসূল দ্বারাও প্রমাণিত আমার নবী সারাপা নূর। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লামা ইমাম কুস্তুলানি মাওয়াহিবুল দুনিয়ার মধ্যে, ইমামে বাইহাকি শুআবুল ঈমানের মধ্যে, জালালউদ্দিন সুয়ুতি আল মুখাল্লিসিয়াতের মধ্যে, জালালউদ্দিন সুয়ুতি খাসাইসুল কুবরার মধ্যে, আল্লামা ইমাম খরকুশি শরফুল মুস্তাফার মধ্যে এবং এই হাদিস নূর আল্লামা ইমাম নববী আল জওয়াহিরুল বাহিয়া ফি খাসাইসে নববিয়্যার মধ্যে, আল জওয়াহিরুল বাহিয়া ফি শরহুল খাসাইসে নববিয়্যার মধ্যে আল্লামা ইমাম নববী বর্ণনা করেছেন। আরো অসংখ্য মুহাদ্দিসিন কিরাম বর্ণনা করেছেন। আনা আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم خير لآدم بنيه
আল্লাহ পাক হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন তৈরি করলেন, আদম আলাইহিস সালামের পৃথিবীতে আগত সব সন্তানদেরকে দেখার জন্য আল্লাহ পাক আদম আলাইহিস সালামকে সুযোগ করে দিলেন। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ফাজাআলা ইয়ারা ফাদাইল বাদহিম আলাবাদ, তিনি দেখছেন তার সন্তানদের মধ্যে একে অন্যের থেকে সম্মানে অনেক উপরে। ফাকালা ফারাহানি নূরান সাতিয়ান ফি আসফালিহি, তাদের ভিতরে আমি হঠাৎ করে একটা নূর দেখেছি। হযরত আদম আলাইহিস সালাম বলতেছে, আল্লাহ পাক যখন আমার সন্তানদেরকে দেখার সুযোগ করে দিলেন, আমি দেখতেছি, হঠাৎ করে দেখতেছি একটি নূর চমকাচ্ছে, যেই নূর আমার সন্তানদের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি। ফাকুলতু ইয়া রাব্বি মান হাযা, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ আমার সন্তানদের ভিতরে এই নূরটা কার? قال الله تعالى, আল্লাহ পাক বললেন, ইয়া আদামু হাযা ইবনুকা আহমদ, এটা তোমার সন্তানদের মধ্যে তোমারও নবী, পৃথিবীর সবার নবী, নবীদেরও নবী, আখিরি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা। এই নূর তোমার সন্তানদের মধ্যে নূরদের সরদার নূরানী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তখন আল্লাহ পাক বললেন, হুয়াল আউয়ালু হুয়াল আখিরু ওয়া হুয়া আউয়ালু শাফিঈন। আমার আল্লাহ বললেন নবীদের মধ্যে, পৃথিবীর মধ্যে, আমার আল্লাহ বললেন পৃথিবীর মধ্যে সবার আগে তাকে বানিয়েছি, নবী হিসাবে পাঠানোর মধ্যে সবার শেষে তাকে পাঠাবো। কিয়ামতের দিন এই নবীর সুপারিশ সর্বপ্রথম আমি আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসের সনদ সহিহ। তোমরা যারা সহিহ হাদিস ছাড়া মানো না, তোমরা তোমাদের বড় হুজুর নাসিরউদ্দিন আলবানী, তিনি সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দাঈফা এখানে তাহকিক করে লিখেছেন, হাযা হাদিসুন সহিহুন রিজালুহু কুল্লুহুম সিকাত। এই হাদিসের সব রাবী বিশ্বস্ত, এই হাদিসের সনদ সহিহ। এই হাদিসে বলেছেন আদম আলাইহিস সালাম, আল্লাহ পাক যখন আমার সব সন্তানদের দেখার সুযোগ দিয়েছেন, সবার মধ্যে একটা স্পষ্ট নূর দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ বলেছেন সেই নূর হলো তোমার সন্তান আহমদ, মানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার নবীকে নূর দিয়ে বানিয়েছেন। আমাদের বাবা আদম সর্বপ্রথম দেখেছেন। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে হাদিস বর্ণিত, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুনতু আউয়ালান নাবিয়িন ফিল খালকি ওয়া আখিরুহুম ফিল বাসি। আমার নবী বলছেন সৃষ্টির মধ্যে আমি নবী সবার আগে, পৃথিবীতে আসার মধ্যে আমি নবী সব নবী রাসূলের পরে। ইমাম বগবী এই হাদিস তাফসীরে বগবীর মধ্যে, ইমাম সালাবী এই হাদিস তাফসীরে সালাবীর মধ্যে, ইমাম ইবনে কাসির তাফসীর ইবনে কাসিরের মধ্যে, ইমাম ইবনে কাসির আস-সিরাতুন নববিয়্যার মধ্যে, ইমাম ইবনে কাসির আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার মধ্যে, জালালউদ্দিন সুয়ুতি খাসাইসুল কুবরার মধ্যে, ইউসুফ সালেহ শামী সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদের মধ্যে, আল্লামা খরকুশি শরফুল মুস্তাফার মধ্যে, আল্লামা ইবনে আবি হাতেম তাফসীর ইবনে হাতেম আবি হাতেমের মধ্যে, আল্লামা ইবনুল জৌজি তাফসীরে ইবনুল জৌজির মধ্যে, আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি তাফসীরে দুরুল মনসুরের মধ্যে, মুল্লা আলী কারি মিরকাত শরহ মিশকাতের মধ্যে, আরো অনেক কিতাবের মধ্যে আছে। আমার নবী বলতেছেন, কুনতু আউয়ালান নাবিয়্যিনা ফিল খালক, সৃষ্টির মধ্যে আমি সবার আগে, ওয়া আখিরুহুম ফিল বাসি, দুনিয়াতে আসার মধ্যে আদম থেকে ঈসা 1,23,000 নবী এবং রাসূলের পরে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যে আন্দা সে দিনের 12টা বাজেও দেখে না, যার চোখ আছে সে রাতের 2টা বাজেও দেখে। এই কথা বলেন ঠিক কিনা? ঠিক বলে লাভ কি? সকালে তো আপনি তাদের সাথে গিয়ে গলাগুলি করেন। আমাদের সুন্নিরা নাম্বার 1 বেঈমান। এদিকে ঠিক বলেন, ওদিকে গিয়ে আবার তাদের সাথে গলাগুলি করে। যদি বলেন হাদিসটা জাল, তাহলে এতগুলো মুহাদ্দিসকে জাল হাদিস লিখেছে? আমাদের এই জমানার 2024 সালের হুজুরেরা বুঝে গেছে কোন হাদিস সহিহ, কোন হাদিস জাল, কোন হাদিস জয়ীফ, কোন হাদিস মওযু। এত বড় বড় মুহাক্কিক আলেম আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি 70 বারেরও বেশি আমার নবীকে জাগ্রত অবস্থায় সামদার চোখে দেখেছে।
সেই জালালউদ্দিন সৈয়ুতি হাদিসকে সহি বলেছেন, আল্লামা আব্দুল গনি নাবলুসি সহি বলেছেন। ভারতবর্ষে তোমরা যারা মুহাদ্দিসগিরি করো, তোমাদের হাদিস তোমাদের উস্তাদদের সনদে, তোমাদের দাদা উস্তাদদের সনদে যেই বড় হুজুরের নাম, আল্লাহ ওয়ালার নাম, ওলির নাম মুহাদ্দিস আলাল ইতলাক শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী মাদারিজুন নবুয়তের মধ্যে হাদিসের নূরকে সহি বলেছে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। দুশমনী আমাদের সাথে করো, কিন্তু নবীর সাথে কেন? কথা বলেন ঠিক কিনা? হাদিসের মধ্যে আছে, আমার নবী ইরশাদ করেছেন, আবু হুরায়রা থেকেও বর্ণিত, হযরতে কাতাদা থেকেও বর্ণিত, আমার নবী বলেছেন, কুনতু আওয়ালান নাস ফিল খালক, পৃথিবীর সব মানুষের আগে আল্লাহ আমাকে বানিয়েছে, ওয়া আখিরাহুম ফিল বাসে, আর দুনিয়াতে আসার মধ্যে নবী রাসূলদের পরে সবার পরে আমি এসেছি। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইমাম বাজ্জার মুসনাদ বাজ্জারের মধ্যে, ইমাম আবু ইয়ালা মুসনাদ আবু ইয়ালার মধ্যে, ইমাম ইবনে জারির তাবরি তাফসীরে তাবরির মধ্যে, ইমাম বাইহাকি দালাইলুন নবুয়তের মধ্যে, জালালউদ্দিন সুয়ুতি খাসাইসুল কুবরার মধ্যে, আরো অসংখ্য কিতাবের মধ্যে আছে, ইমাম তাবরানী আল মুজামুল কবিরের মধ্যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেরাজের রাতে আমার নবীকে বলতেছে, জাআলতুকা আউয়ালান নবিয়িনা ফিল খালকে ওয়া আখিরাহুম ফিল বাসে জাআলতুকা ফাতিহান ওয়া খাতামান। আল্লাহ বলতেছে, বন্ধু আমি আপনাকে শুরুও বানিয়েছি, আমি আপনাকে শেষও বানিয়েছি। শুরু কেমনে? আপনাকে দিয়ে পৃথিবী শুরু করেছি। শেষ কেমনে? আপনাকে সর্বশেষ নবী হিসেবে পাঠিয়েছি। কি তেমন না না মানলে আমার কি করার? আমার নবী বলেছেন, আল আরশ ওয়াল কুরসিয়্যু মিন নূরি, আরশ কুরসি আমার নূরের দ্বারা তৈরি, আল কুরবিয়্যুনা ওয়ার রুহানিয়্যুনা মিন নূরি, আল্লাহ ওয়ালারা নৈকট্য প্রাপ্তরা মর্যাদাবান বান্দারা আমার নূর দ্বারা তৈরি, ওয়াল মালায়েকাতু মিন নূরি, ফেরেশতারা জিবরাইল ইসরাফিল মিকাইল আজরাইল মুনকার নাকির কিরামান কাতিমিন আমার নূর দ্বারা তৈরি, ওয়া জামিউ মালায়েকাতি ওয়া মালায়েকাতুস সামাওয়াতিস সাবঈ, সাত আসমানের ফেরেশতারা মিন নূরি আমার নূর দ্বারা তৈরি, ওয়াল জান্নাতু ওয়া মা ফিহা মিনান নাঈম, আটটি ব্যস্ত জান্নাতের মধ্যে যা যা নিয়ামত আছে মিন নূরি আমার নূর দ্বারা তৈরি, ওয়াল আকলু ওয়াল ইলমু ওয়াত তাওফীকু, তৌফিক ইলম আকল মিন নূরি আমার নূর দ্বারা তৈরি, ওয়াল লৌহ ওয়াল কলম ওয়াশ শামসু ওয়াল কমারু ওয়াল কাওয়াকিব, লৌহ কলম চন্দ্র সূর্য কোটি কোটি তারকা মিন নূরি আমার নূর দ্বারা তৈরি, ওয়া রূহুল আম্বিয়া ওয়ার রাসূল নবী রাসূলদের রূহ মিন নূরি, ওয়া নূরুল আবসার মুমিনদের চোখের নূর, নূরুল মারিফা আল্লাহ এবং রাসূল চিনার নূর মিন নূরি, ওয়াস সুহাদাউ ওয়াস শুহাদাউ ওয়াস সালিহুনা আল্লাহ ওয়ালারা নেক বান্দারা শহীদরা আমার নূর দ্বারা তৈরি। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার নূর বলেছে আমার নবী, আর তুমি মাটির ব্যবসা করতে করতে জিন্দেগি শেষ। যেই ডালে নবীকে মাটি বলো, সেই ডালে তো নবীকে নূরও বলা যায়। কথা বলেন ঠিক কিনা? মাটি কেন বলো? আমার নবী বশর, আমার নবী নূর। যে আল্লাহ বশর বানাইতে পারে, সে আল্লাহ বশরের ভিতরে নূরও বানাইতে পারে। এই কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ থেকে যদি বলেন আল্লাহ বশরের ভিতরে নূর বানাইতে পারে না, ঈমান থাকবে? বলেন ঈমান থাকবে? থাকবে না। এই জন্য তাফসীর ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে আছে, তাফসীর ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে আছে, ইন্নাল আরশা মিন নূরিহি, আরশ তৈরি করেছে আল্লাহ পাক আমার নবীর নূর দিয়ে। তাফসীরে দুররে মনসুরের মধ্যে আছে, আল্লাহ নবী ইরশাদ করেছেন, আন-নুনু ওয়াল লাউহুল মাহফুজ ওয়াল কলামু মিন নূরিন সাতিআ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নুন, লৌহে মাহফুজ, কলম নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তাফসীর ইবনে জারীরের মধ্যে আছে, আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু আন-নূর ওয়াজ-যুলমা, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম নূর সৃষ্টি করেছেন, তারপরে অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন। তাফসীরে তাবরীর মধ্যে আছে, আল্লামা ইবনে জারীর তাবরী তাফসীরে কুরতুবীর মধ্যেও আছে, তিনি লিখেছেন আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু আন-নূর, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন নূর, তারপরে সৃষ্টি করেছেন আজ-যুলমা অন্ধকার। আরেক হাদিসের মধ্যে আছে আউয়ালা মা খালাকাল্লাহুল মা, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন পানি। আরেক হাদিসের মধ্যে আছে আউয়ালা মা খালাকাল্লাহুল আরশ, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন আরশ খুদা। আরেক হাদিসের মধ্যে আছে আউয়ালা মা খালাকাল্লাহুল কলম, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন তকদির লেখা কলম। আরেক হাদিসের মধ্যে আছে আউয়ালা মা খালাকাল্লাহুল আকল, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন মানুষের আকল।
আরেক হাদিসের মধ্যে আছে আব্বুল মা খালাকাল্লাহু নূরি, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন আমার নূর। এখন কি ফানি আগে, না আরশ আগে, না আকল আগে, না কলম আগে, না আমার নবী আগে? মুহাদ্দিসিন কেরাম ফার্স্টটা হাদিস যখন সামনে পেয়েছেন হায়রান হয়ে গেছে, কাকে আগে দিবে, কাকে পরে দিবে? ফার্স্টটা যখন সিরিয়ালে 5 নম্বর তো হবেই, 1 নম্বর কে হবে, 2 নম্বর কে হবে, 3, 4, 5 কে হবে, সব গবেষণা করে সকল মুহাদ্দিসিন কেরাম হাত্তাকে 11 হিজরির মুজাদ্দিদ মুল্লা আলী কারি আল হারবি আল হানাফি ইমামুল হারামাইন ফয়সালা দিয়েছেন, সুয়ুতি ফয়সালা দিয়েছেন, আইনি ফয়সালা দিয়েছেন, আসকালানি ফয়সালা দিয়েছেন, কুস্তুলানি ফয়সালা দিয়েছেন, জুরকানি ফয়সালা দিয়েছেন, নববী ফয়সালা দিয়েছেন, মক্কি হাইতমি ফয়সালা দিয়েছেন। तमाम मुहद्दिसिन किराम बिलाखिर मुहद्दिस अल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फतवा दिएছেন सब কিছুর আগে আল্লাহ জাল্লা মজদুহু আমার আপনার সারা কায়নাত তথা নবীদের নবী রাসূলদের রাসূল আব্দুল্লাহর লখত জিগর আমিনার নূরে নজর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরকে সবার আগে সৃষ্টি করেছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কথা বলেন ঠিক কিনা? তুমি না বুঝলে জবান বন্ধ রাখো। সাধারণ পাবলিকদেরকে মাঠে ঘাটে দোকানে অফিসে আদালতে রাস্তাঘাটে এদিকে সেদিকে উল্টা পাল্টা বুঝাইয়া এদেরকে বুঝাইতে পারবে, আশেকদেরকে বুঝাইতে পারবে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? বলেন কিতাবে যদি না থাকে, আমি কি আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে বলছি না কিতাব থেকে বলছি? কথা বলে না কেন? এরপরে আপনারা এদের সাথে গিয়ে মাটির ব্যবসা করেন। মিয়া আপনাদের ইমানে কচুপাতার ফানির মতো হয়ে গেছে। আমার নবী মানুষ, তবে আমাদের মতো নয়। আমার নবী মানুষ, সাথে সাথে নূর, অন্য নূরের মতো নয়। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নূর মানে যে তিনি মানুষ নয় এটা নয়, মানুষ মানে যে তিনি নূর নয় সেটা নয়। তিনি সব মানুষের সেরা, সব নূরের সেরা। অসংখ্য মুহাদ্দিসিন কিরাম এই হাদিস গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবকিছু সৃষ্টি করার আগে, এমনকি আসমান জমিন আরশ কুরসি জান্নাত কলম সবকিছু সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ জাল্লা মজদুহু আমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর একান থেকে এই একান থেকে নাভি পর্যন্ত জীবনে আগাগোড়া ওপেন হার্ট সার্জারি 4 বার হয়েছে। কয়বার? কথা বলে না কেন? কয়বার? 4 বার এখানে অস্ত্র প্রসার করেছে ফেরেশতারা, 1 ফোঁটা রক্ত বের হয় নাই। পৃথিবীর কোনো যন্ত্র ব্যবহার করে নাই। ইমাম কুস্তুলানি লিখতেছে লাম ইস্তামাল বিআলাতিন ওয়া লাম ইয়াসিল মিনহু দাম। এখান থেকে এখানে 4 বার শক সদর করেছে, 1 ফোঁটা ব্লাড বের হয় নাই। পৃথিবীর কোনো ডাক্তারের দরকার হয় নাই, পৃথিবীর মানুষের তৈরি কোনো যন্ত্রেরও প্রয়োজন হয় নাই। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আবার সেই নবী উহুদের যুদ্ধে যখন দন্দন মোবারক শহীদ হয়েছে, শিরশির করে রক্ত বের হয়েছে। এখন বলেন পুরা ফেটে ফেলেছে, 1 ফোঁটা রক্ত বের হয় নাই। দন্দন মোবারক আঘাত লেগেছে, ঠোঁট মোবারকে রক্ত বের হয়েছে। রক্ত বের হয়েছে মানুষ হিসাবে, 1 ফোঁটাও বের হয় নাই নূর হিসাবে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ চাইলে পারে কি পারে না? বলেন পারে কি পারে না? তা আমাদের হুজুরের এটা মানে না কেন? কি সমস্যা তাদের? সমস্যা কি? বিষয় যদি আমার হতো, বিষয় যদি আপনাদের হতো, তাহলে একটা কথা ছিল, বিষয় তো তাদেরও নবী আমাদেরও নবী। এই কথা বলেন ঠিক কিনা? এত ষড়যন্ত্র করে ডাইরেক্ট মুসান্নফে আব্দুর রাজ্জাকের কিতাব থেকে হাদিস সহ গায়েব করে ফেলেছে। কত বড় খবিস চিন্তা করেন, দুশ্মনী কোথায় করে। কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়াইজা কিলা লাহুম তাআলাউ ইলা মা আনসালাল্লাহ। যখন কিছু মানুষ আছে ইমানদার, আল্লাহর কথা বললে দূরে দূরে আসে, ওয়া ইলার রাসূল, রাসূলের কথা বললে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। এরা হচ্ছে রাআইতাল মুনাফিকিনা। আল্লাহ পাক তাদেরকে মুনাফিক বলেছে। কি বলেছে? এখন বলেন মুমিন আর মুনাফিক কেমনে চিনবেন? বলি, রাসূলের শান বয়ান করলে যদি চেহারা কালো হয় মুনাফিক। এই সবাই বলেন ঠিক কিনা? আবার বলেন রাসূল পাকের শান বয়ান করলে যে ইমানদারের চেহারা ভাঁজ পড়ে কালো হয় সে মুমিন না মুনাফিক। আর আমার নবীর শান শুনলে
যার দিল পরিষ্কার হয়, চেহারা পরিষ্কার হয়, চোখে পানি আসে, নবীর কথা মনে পড়ে, মাজারের কথা মনে পড়ে, মদিনার কথা মনে পড়ে, আখিরাতের কথা মনে পড়ে, আল্লাহর কথা মনে পড়ে, মেরাজের কথা মনে পড়ে, নবীর উপর কালমা পড়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, দেখি নাই আল্লাহর নবীর নামের উপর বিশ্বাস করে ইমানদার হয়েছি, সেই নবীর উম্মত হয়ে নবীর কথা শুনলে যাদের চেহারা দিল পরিষ্কার হয়, গুনাহগার হলেও জান্নাতি। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। গুনাহগার হলেও কি, গুনাহগার হলেও কি? আবার অনর্থ যদি মনে হয় ইতার ফরা জনগুই আয় অনারের তো দড়ি রাখিবে দায়িত্ব আন আয় অনারের ভাড়া দিবে দায়িত্ব লই না। লেবাসের নাম ঈমান নয়, সামডার নাম ঈমান নয়, দাড়ির নাম ঈমান নয়, জবানের নাম ঈমান নয়। শুনেন, ঈমান হচ্ছে আমার নবীর মুহাব্বত আর আদবের নাম। যেই হুজুরের ভিতরে, যেই নেতা নেত্রীর ভিতরে, যেই ইমাম খতিবের ভিতরে দুইটা জিনিস নাই, সে খানায়ে কাবাতে থাকলেও বেঈমান, আর যদি দুইটা জিনিস থাকে সেই বুড়িশ্বরের ভাঙা করে থাকলেও ঈমানদার। দুইটা জিনিস কি? একটা নবীর মুহাব্বত, একটা নবীর আদব। বলেন একটা কি? সবাই বলেন। আর একটা নবীর কি? আদব মানে কি? সম্মান। আদব মানে কি? শ্রদ্ধা। আদব মানে কি? ভদ্রতা, চলাফেরা, উঠা বসা, লেনদেন, আচার ব্যবহার, ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় আন্তর্জাতিক, ঘরে বাহিরে, অফিসে আদালতে, মাঠে ময়দানে, রাস্তাঘাটে, ফ্লাইটে গাড়িতে, যেই যে জায়গায় থাকুক, সর্বক্ষেত্রে, বক্তৃতায়, লেখনীতে, সভা, সেমিনারে, সিম্পোজিয়ামে সদা সর্বদা নবীর একজন উম্মত হিসাবে, গোলাম হিসাবে মাথায় রাখতে হবে আমার কোনো কিছুর দ্বারা আমার নবীর শানে যেন বেয়াদবি না হয়। যদি বেয়াদবি হয়েছে ঈমান আমল দুটোটাই বরবাদ। কথা বলেন ঠিক কিনা? এমনি ঠুল থাকবে, ঠুল, ভিতরে ঈমান থাকবে না। जैसा करना वैसा भरना, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोजख भी है, ना मानो तो मर के देखो। আবু জেহেল সামনে দেখেছে, মানে নাই, আর ওয়াইসুল করনি দেখার সুযোগ থাকলেও নবী জুব্বা পাঠিয়ে দিয়েছে। বুঝতে হবে, পৃথিবীর বুঝতে হবে আপনাকে। যার দিলের ভিতরে মুস্তাফা আছে তার দিলের ভিতরে পৃথিবীর সবকিছু আছে। যার দিলের ভিতরে মুস্তাফা নাই তার দিলের ভিতরে কিছু তো নাই, নাই আল্লাহও নাই। এই কথা বলেন ঠিক কিনা? ঠিক হইল আপ কি? খালি তো যারা বেড়া বরিশাল বাজার সাহা ভিতর লয়। কয় মাজারে টাকা দেন কেন? মাজারে টাকা দেওয়া শিরিক, মাজারে যাওয়া বেদাত, জিয়ারত মাজারে যাওয়া শিরিক, মাজারে মান্নত করা শিরিক। শাহজালালের মাজার ওয়াহাবিদের দখলে, শাহফরানের মাজার ওয়াহাবিদের দখলে, বাংলাদেশের শত শত মাজার ওয়াহাবিদের দখলে। এখানে যে দান বাক্সে লাখ লাখ টাকা দেয়, এগুলা কি আমরা খাই? ও কথা কয় না কেন? কারা খায়? তখন কেমনে যায় হইল? আমরা মাজারে গেলে বেদাত, শিরিক, নাজায়েজ, টাকা দেওয়া হারাম। তো ওখানে যে তোমরা বসে আছো, দান বাক্সে মানুষ জিয়ারত করে লাখ লাখ টাকা দিচ্ছে, দিচ্ছে না? কথা বলে না কেন? এই টাকাগুলো কি আমরা খাচ্ছি? কারা খাচ্ছে? এদের জন্য কেমনে জায়েজ হইল? আমাদের জন্য না জায়েজ হইলে তো তোমাদের জন্য না জায়েজ, তোমাদের জন্য জায়েজ হইলে আমাদের বেলায় বেদাত হবে কেন? বুঝা যায় জায়েজ না জায়েজ সমস্যা না, মাল সমস্যা। কথা বলেন ঠিক কিনা? এরা জানে যে আল্লাহর ওলিদের ভক্ত বাংলাদেশের 95% মানুষ। এরা আল্লাহর ওলি বললে, নবী বললে, সিদ্দিক বললে টাকা কেন জানটা পর্যন্ত দিতে রাজি। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য বলছে এগুলো যদি দখল করতে পারি, না জায়েজ, বেদাত, শিরিক বলে, তাহলে এদেরকে খেদাইতে পারলে মাল পাবো। কি পাবো? মাল পাবো। কথা বলেন ঠিক কিনা? এখন যদি বলি সব দান বাক্স বন্ধ করে দাও, এদেরকে দায়িত্ব দাও, এরা বললে আমাদের আর খায়দায় কাম আছে নেই, আমি কেন এই দায়িত্ব নেব? টাকা যখন ইনকাম বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ খরচ তো কি হবে না, বন্ধ হবে না। ওখানে বসে বসে কি টাইম পাস করার এই সময় আছে? ওলির মহব্বতে বসে নাই, বাক্সের মহব্বতে। কারণ সে তো ওলির দুশ্মন, সে কেমনে মাজারের খেদমত করবে? মাজারের খেদমত করবে তো যারা মাজার ওয়ালাকে মহব্বত করে। এই কথা বলেন ঠিক কিনা? তাহলে মাটি খবরের ভিতরে যে শুয়ে আছে তার মহব্বত নাই, তাকে ঘিরে যে বাক্স আছে বাক্সের মহব্বত। যদি মাজারে টাকা দেওয়া হারাম হয়, তোমরা এই মাজারের দায়িত্ব ছেড়ে দাও। মাজারের দায়িত্ব কি? ছেড়ে দাও।
তোমরা কেন এখানে গেছো, দায়িত্ব নিছো? কথা বলেন ঠিক কিনা? কারণ এখানে কি আছে? কথা বলেন না, কি আছে? আপনি যদি এরকম সব দায়িত্ব দিতেন, বড় বড় মাজারের দায়িত্ব দিতেন, তখন জিয়ারত জায়েজ, বিয়াক জায়েজ, মেহফজ দায়িত্ব রাখবে, বিয়াকিং করতে পারবে। খালি বোঁদায় বোঁদায় কি দিবে যে? টিয়া দিবে যে। গৌসে পাক শাইনশে বাগদাদ নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওলি। শুধু বলি না, ওলিদের ইমাম। ওলিদের কি ইমাম। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আজকের মাহফিলকে কবুল আর মঞ্জুর করুক, বড় করে বলে আমিন। শোনেন, আমি একটা নসিহত করি, নসিহত না, আপনাদেরকে আমি পরামর্শ হিসেবে বলি। আগামীতে মাহফিল 12টার পরে আর করবেন না। এতগুলো মানুষ 2টা পর্যন্ত বসে আছে, এগুলো অনেকে ফজরের নামাজ পড়বে না। এই মাহফিল কমিটি গুনাহগার হবে। কেন ভাই? এত 2টা পর্যন্ত কিসের মাহফিল? আমি কাইয়ুমকে বলেছি, অনুরোধ করেছি, এবং আজকে আপনাদেরকে অনুরোধ করতেছি, আপনারা আসরের পরে মাহফিল শুরু করবেন, কিয়াম মিলাদ মুনাজাত সহ 12টার ভিতরে শেষ করে দিবেন। মানুষ যেন 12টা 15-20-এর মধ্যে দিয়ে বিছানায় কি শুয়ে যাইতে পারে, তাহলে অন্তত ফজরের নামাজটা পড়ার একটু আশা থাকতে পারে। কথা বলেন ঠিক কিনা? নামাজ পড়তে হবে না ভাই? ওরে কথা বলে না, পড়তে হবে নি? পড়তে হবে। তো এই জন্য আর মানে এখানে গিয়ে যে আপনারা ফজর নামাজ পড়বেন এরকম না, আপনারাও পড়বেন। তবে মাহফিলটা সামনের থেকে 12টার ভিতরে রাখার জন্য কি করবেন? চেষ্টা করবেন। সারা রাত ব্যাপী মাহফিল করে কি লাভ? আপনাদের তো কোনো পরিবর্তন নাই, কোনো পরিবর্তন নাই আপনাদের। যেই লাভ সে খুদু, যতক্ষণ সোয়ার ভিতরে থাকে এতক্ষণ সোজা, সোয়ার থেকে সারছে আগের মতো এরকম হয়ে গেছে। তাহলে আমার ওয়াজের আর কি দাম রইল? আপনি যে এখানে আসলেন আর কি রইল? আপনাদেরকে বুঝতে হবে। আপনারা সব বুঝেন, আপনারা তো আমাদের থেকে বেশি বুঝেন, তারপরে আপনারা মাঝে মধ্যে লড়ি যান। এই লড়ালড়ি চলবে না। কোন দুশমনের রসুলের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। কোন দুশমনের রসুল যেখানে দেখবেন তার থেকে দূরে থাকবেন, কারণ দুশমনের রসুলের ঈমানও নাই, আমলও নাই। কে বলেছেন? আল্লাহ। আচ্ছা বলেন তো দেখি, শেরবাংলা শাহ হুজুরের আমলে কোন সুন্নি ঘরের মধ্যে, কোন সুন্নি ঘরের মা বাবা, দাদা দাদি, নানা নানি, চাচা চাচি, ভাই বোন, ছেলে সন্তান কেউ বাতিল হয় নাই? হয়েছে? এখন কেন হচ্ছে? এখন হচ্ছে কারণ আপনাদের ঈমানও দুর্বল, আপনাদের ছেলেদেরকে পরিচর্যা করেন না, তাদের খেয়াল আপনারা রাখেন না। জন্ম দিলে হবে না তো, খেয়াল রাখতে হবে কার সাথে চলে, কার সাথে যায়, কার সাথে ফিরে, কার সাথে হাঁটে। ঈমান আকীদা বিসর্জন দেওয়া যাবে না, এটা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে। দেখেন, আমাদের পাশে যারা কওমিরা আছে, এরা ফজরের নামাজ পড়ে ওয়াজ শুরু করে। কিসের পরে? কথা বলে না, কিসের পরে? ফজরের নামাজ পড়ে। এইখানে আমি অনেক ওয়াজ দেখছি, শুধু হুজুর আর মাইকালা ছাড়া কেউ নেই। আমি অনেক ওয়াজ দেখছি, হুজুর আর মাইকালা ছাড়া কেউ নাই। তারপরে হুজুর মনে মনে বলতেছে, মাইকালা ছাড়া কেউ না থাকলে কি হবে? প্রথমে আমি আছি, 2 নম্বরে মাইকালা আছে, আমরা দুইজনের কাঁধে 7 জন ফেরেশতা আছে, এরপরে এই মাইকের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষ আছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আর আমাদের দেশের মানুষরা হুজুর দেখি মাহফিলে আসে। কেমন নসিব আমাদের, কেমন নসিব আমাদের, এত নসিব আমাদের খারাপ। কয় হুজুর এটা গেলে তারপরে যাব, অমুক আসলে তারপরে যাব, থমুক আসলে তারপরে যাব। কেন ভাই? আগে আসলে অসুবিধা কি? হ্যাঁ, আপনারা ফজরের পরে শুরু করতে বলতেছি না, আমি আপনাদেরকে বলতেছি আপনারা আসরের পরে শুরু করবেন। আস্তে আস্তে মাহফিল জমবে। বাদে মাগরিব একজন দিবেন, বাদে এশা একজন দিবেন, 10টা থেকে একজন দিবেন, বা বাদে এশা একজন দিয়ে যদি শেষ করে দিতে পারেন আরো ভালো। নিজের শরীরকে খেয়াল রাখেন। এতগুলো মানুষকে আপনারা বসায় রাখলেন রাত 2টা পর্যন্ত। বুড়া মানুষ আছে, যুবক আছে, নারী আছে, পুরুষ আছে, শিশু আছে, কত মানুষ, সকালে কত কাম আছে। ফজরের নামাজ হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাম। ও বলেন ঠিক কিনা? আপনারা এটা খেয়াল রাখতে হবে। তো দিন ধর্মের খেদমত করবেন, এটাও খেয়াল রাখবেন। আশা করি সামনের থেকে আপনারা এটা মনে রাখবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, হুজুরের নাম কি? আব্দুল আজিজ হুজুর আল্লামা আব্দুল আজিজ শাহ রহমতুল্লাহি আলাইহির মাজার শরীফ সামনে নিয়ে আমরা এতক্ষণ তাকরীর করেছি। আল্লাহ এগুলা সব কিছুর সওয়াব আমার কামলিওয়ালা নবীর রওজায়ে পাকে পৌঁছিয়ে দাও। সমস্ত আম্বিয়া কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়া কেরাম, খলিফায়ে রাশিদিন প্রত্যেকের মাজারে পাকে পৌঁছিয়ে দাও। সব তরিকার আউলিয়া কেরামের মাজারে পাকে পৌঁছিয়ে দাও।
গৌসে পাক গরিবে নওয়াজ শাহিন শেখ সিকুট হযরত কেবলা আলম গাজীউদ্দিন মিরত ইমাম আলা হযরত বরিশালের জমিনে যত আউলিয়া কেরাম আছে প্রত্যেকের মাজার পাক পৌঁছিয়ে দাও। যেই বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা ওনার মাজার শরীফ সামনে নিয়ে আমরা বসেছি, আল্লাহ ওনার রূহে পাকে তুমি পৌঁছিয়ে দাও এবং ওনার রুহানি ফয়ুজাত, আনোয়ারাত, তাজাল্লিয়াত, বারাকাত, আসরার, রুমুজাত আমাদের দিলের মধ্যে তুমি দান করো। মনে রাখবেন সেই আল্লাহর ওলি কি দামান ধরে থাকবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের মাহফিল কবুল আর মঞ্জুর করুক। আজকের এই মাহফিল এটা 25তম। অনেকের বয়স এখনো 25 বছর হয়ও নাই। এখানে অনেক ছেলেরা বসে যে বয়স 25 বছর হয় নাই, কিন্তু মাহফিল তাদের থেকে বয়সে বড়। এই 25 বছরে এই মাহফিলের সাথে জড়িত ছিল যে এরকম অনেক মানুষ কবরে চলে গেছে, আল্লাহ তুমি তাদের কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও। আর এখানে মুরব্বীরা, বয়স্ক বাবারা, মা বোনেরা, যুবক যুবতীরা যে যেখান থেকে মাহফিল শুনেছেন, টাকা পয়সা দিয়ে, সময় শ্রম দিয়ে, বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে, টেলিফোন করে, মিটিং করে, পরামর্শ করে, যোগাযোগ করে, বিশেষ করে আমার আব্দুল কাইয়ুম সহ এবং তাদের সমিতিতে, সংগঠনে যারা আছে, আমাদের এই গৌসিয়া কমিটি, বাংলাদেশ বরিশাল সিওয়ার্ড শাখা, আজিজিয়া দরবার শরীফ উন্নয়ন কমিটিতে যে সমস্ত বুজুর্গ ভাইরা আছেন, আল্লাহ মওতের সময় আমাদের প্রত্যেককে স্পষ্টভাবে জবানে কালেমা তাইয়্যিবা তুমি নসিব করিও।